आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार प्रतिपादनेभ्यः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। होत्राग्नि हौत्राग्नि हविष्यहोत्र होमाग्नि सर्वाकृते भासमाना यद्ब्रह्म तत्बोधविदारिणीभ्यः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। कामादि सर्वव्रजकारुणाभ्यां विवेक वैराग्य निधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। अनंत संसार समुद्रतार नौकारिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धि संशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारगम् गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखात् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रवेदिरे। यत्प्राप्य न पुनरायाति नरः संसारबन्धनं तथाविदं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः तत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतमः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृण्वन्तं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवलोकग्नि गीतामातृस्वरूपिणी। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणे क्वचित्। प्रणम्र वदनशश्वं नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्न पार्वती परिपृच्छति। श्रीपार्वत्युवाच ओं नमो देवदेवेश परात्परजगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः सदा। विधि विष्णुमहेन्द्राद्यैः अवन्त्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराय शक्तिला। दृष्ट्वैतं कर्म विफलम् आश्चर्यप्रतिभागिने किमेतन्न विजानेऽहं कृपया वद मे प्रभो। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शक्तो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। केन मार्गेण भोः स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वती इदमब्रवीत्। तारकं विजयग्निगमनद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिद्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहं। गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा विज्ञाने यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्। सर्वतीर्थवगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत्। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसं गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्।
గురుపాదోదకం పానం గురోరుచ్ఛిష్టభోజనం గురుమూర్తే సదా ధ్యానం గురుర్నామ సదా జపః స్వదేశికస్యైవ చ నామ కీర్తనం భవేదనంతస్య శివస్య కీర్తనం స్వదేశికస్యైవ నామ చింతనం భవేదనంతస్య శివస్య చింతనం యత్పాదపానురేణువై నిత్యం కోపి సంసారవారిధౌ సేతుబంధాయతే నాథం దేశికం తముపాస్మహే సంసారవృక్షమారూఢః పతంతే నరకారణవే యస్తానుద్ధరతే సర్వాన్ తస్మై శ్రీ గురవే నమః గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యేన కృత్స్నం చరాచరం త్వపదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః చిన్మయం వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం అసిత్వం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః సద్గురు చరణారవిందాభ్యాం నమః ప్రార్థయామి నమస్కరోమి. తవాధారే మూలే సహసమయయా లాస్య పరయా నవాత్మానం మన్యే నవరసమహాతాండవనటం ఉభాభ్యామేతాభ్యాం ఉదయ విధిముద్దిశ్య దయయా సనాథాభ్యాం జజ్ఞే జనక జననీమజ్జగదిదం గతైర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిः సాంద్రఘటితం కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీర్తయతి యః సనీడే యచ్ఛాయాచ్ఛురణశబలం చంద్రశకలం ధనుశ్శౌనాసీరం కిమితి న నిబధ్నాతి దిషణాం తనోద్ధునోతుధ్వాంతన్నస్థులితదలితేందీవరవనం ఘనస్నిగ్ధశ్లక్ష్ణం చికురనికురంబం తవ శివే యదీయం సౌరభ్యం సహజముపలబ్ధం సుమనసో వసంత్యస్మిన్మన్యే వలమథనవాటీ విటపినాం తనోతు క్షేమన్నస్తవ వదన సౌందర్యలహరి పరివాహస్తోతఃసరణిదివసీమంతసరణిః వహంతి సింధూరం ప్రబలకబరీభారతిమిర ద్విషాం బృందైర్బందీకృతమివ నవీనార్కకిరణం అరాళైः స్వాభావ్యాదలికలభసశ్రీభిరలకైः పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిం దరస్మేరే యస్మిన్ దశనరుచి కింజల్కరుచిరే సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహన చక్షుర్మధులిహః లలాటం లావణ్యద్యుతివిమలమాభాతి తవ యత్ ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలం విపర్యాసన్యాసాత్ ఉభయమపి సంభూయ చమితః సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతిరాకాహిమకరః భువౌ భుగ్నే కించిద్ భువన భయభగ్గివ్యసనిని త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకరరుచిభ్యాం ధృతగుణం ధదుర్मध्ये సవ్యేతర కరగృహీతం రతిపతేః ప్రకోష్ఠే ముష్టౌ చ స్థగయతి నిగూఢాంతరముమే అహస్సూతే సవ్యం తవ నయనమర్కాత్మకతయా త్రియామాం వామంతే సృజతి రజనీనాయకతయా తృతీయాతే దృష్టిః దరదలితహేమాంబుజరుచిః సమాధత్తే సంధ్యాం దివసనిశయోరంతరచరీం విశాలా కళ్యాణీ స్ఫుటరుచరయోధ్యా కువలయైః కృపాధారాధారా కిమపి మధురా భోగవతికా అవంతి దృష్టిస్తే బహునగర విస్తార విజయా ధ్రువం తత్తన్నామ వ్యవహరణయోగ్యా విజయతే కవీనాం సందర్భస్తవకమకరందైకరసికం కటాక్షవ్యాక్షేప భ్రమరకలభౌ కర్ణయుగలం అముంచౌ దృష్ట్వా
तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेतुश्चित्तप्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्य व्यतिकलितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशा नदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजःसत्त्वं बिभ्रद्दम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुन्न पशुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनघं निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधिरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयनपैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः शफरिकाः इयञ्च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति दृशाद्राघीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः अरालं ते पाली युगलमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसत् नपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानदिशणां स्फुरद्गण्डाभोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्यद्रुह्यत्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिरमृतरहरिकौशलहरीः पिबन्त्याः शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते जगदम्बार्पणमस्तु. ಪಾಠಗಳು ನಾನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೊಂದು ಘನಪಾರಾಯಣ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು.
ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಎರಡು ತೆಗ್ದೆಯಾ? ಎರಡು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ತೆಗಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಹೇಳುವ. ಎರಡು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಸರಿ. ಇದೆ ತೆಗೆದು ಹ್ಞೂ ಶುರು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಪ್ರಕ್ಷೋದಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾ ಪ್ರಕ್ಷೋದಸಾಧಾಯ ಸಾಧಾಯ ಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾ ಪ್ರಕ್ಷೋದಸಾಧಾಯ ಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾಧಾಯ ಸಾಧಾಯ ಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾಧಾಯ ಸಾ ಸಸ್ರೇ ಸಸ್ರೇಧಾಯ ಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾ ಕ್ಷೋದಸಾಧಾಯ ಸಾ ಸಸ್ರೇ ಧಾಯ ಸಾ ಸಸ್ರೇ ಸಸ್ರೇ ಧಾಯ ಸಾಧಾಯ ಸಾ ಸಸ್ರ ಏಷೈಷಾ ಸಸ್ರೇ ಧಾಯ ಸಾಧಾಯ ಸಾ ಸಸ್ರ ಏಷಾ ಸಸ್ರ ಏಷೈಷಾ ಸಸ್ರೇ ಸಸ್ರ ಏಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯೈಷಾ ಸಸ್ರೇ ಸಸ್ರ ಏಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಏಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯೈಷೈಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಧರುಣಂ ಧರುಣಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈಷೈಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಧರುಣಂ ಸರಸ್ವತಿ ಧರುಣಂ ಧರುಣಂ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಧರುಣಮಾಯಸ್ಯಾಯಸೇ ಧರುಣಂ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಧರುಣಮಾಯಸೇ ಧರುಣಮಾಯಸ್ಯಾಯಸೇ ಧರುಣಂ ಧರುಣಮಾಯಸೇ ಪೋಃ ಪೋರಾಯಸೇ ಧರುಣಂ ಧರುಣಮಾಯಸೇ ಪೋಃ ಆಯಸೇ ಪೋಃ ಪೋರಾಯಸ್ಯಾಯಸೇ ಪೋಃ ಪೋರಿತಿ ಪೋಃ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಯಾತಿ ಯಾತಿ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಯಾತಿ ಪ್ರಭಾವಧಾನೇತಿ ಪ್ರಭಾವಧಾನಾ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಯಾತಿ ಯಾತಿ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಯಾತಿ ರಥ್ಯೇ ಏವ ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾಃ ರಥ್ಯೇ ಏವೇತಿ ರಥ್ಯಾ ಇವ ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಯಾತಿ ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ಅಪೋ ಓಪೋ ವಿಶ್ವಾ ಯಾತಿ ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ಅಪಃ ವಿಶ್ವಾ ಅಪೋ ಓಪೋ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಅಪೋ ಮಹಿನಾ ಮಹಿನಾಪೋ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಅಪೋ ಮಹಿನಾ ಅಪೋ ಮಹಿನಾ ಮಹಿನಾಪೋ ಓಪೋ ಮಹಿನಾ ಸಿಂಧುಸ್ಸಿಂಧುರ್ಮಹಿ ಮಹಿನಾಪೋ ಓಪೋ ಮಹಿನಾ ಸಿಂಧೋಃ ಮಹಿನಾ ಸಿಂಧುಸ್ಸಿಂಧುರ್ಮಹಿ ಮಹಿನಾ ಮಹಿನಾ ಸಿಂಧುರನ್ಯಾ ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಧುರ್ಮಹಿನಾ ಮಹಿನಾ ಸಿಂಧುರನ್ಯಾಃ ಸಿಂಧುರನ್ಯಾ ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಧುಸ್ಸಿಂಧುರನ್ಯಾಃ ಅನ್ಯಾ ಇತ್ಯನ್ಯಾಃ ಏಕಾ ಚೇತದೇಕೈಕಾ ಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಚೇತದೇಕೈಕಾ ಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಚೇತತಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದೀನಾಂ ನದೀನಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಚೇತತಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದೀನಾಂ ಸರಸ್ವತಿ ನದೀನಾಂ ನದೀನಾಂ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದೀನಾಂ ಶುಚಿರ್ನದೀನಾಂ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದೀನಾಂ ಶುಚಿಃ ನದೀನಾಂ ಶುಚಿರ್ನದೀನಾಂ ನದೀನಾಂ ಶುಚರೇ ಯತಿ ಯತಿ ಶುಚಿರ್ನದೀನಾಂ ನದೀನಾಂ ಶುಚರೇ ಯತಿ ಶುಚರೇ ಯತಿ ಯತಿ ಶುಚಿಶ್ಶುಚರೇ ಯತಿ ಗಿರಿಭ್ಯೋ ಗಿರಿಭ್ಯೋ ಯತಿ ಶುಚಿಶ್ಶುಚರೇ ಯತಿ ಗಿರಿಭ್ಯಃ
यति गिरिभ्यो गिरिभ्यो यति यति गिरिभ्य समुद्रात् समुद्रादा गिरिभ्यो यति यति गिरिभ्य समुद्रात् गिरिभ्य समुद्रात् समुद्रादा गिरिभ्यो गिरिभ्य समुद्रात् गिरिभ्य इति गिरिभ्यः आसमुद्रात् समुद्रादिति समुद्रात् रायश्चेतन्ते चेतन्ते रायो रायश्चेतन्ते भुवनस्य भुवनस्य चेतन्ते रायो रायश्चेतन्ते भुवनस्य चेतन्ते भुवनस्य भुवनस्य चेतन्ते चेतन्ते भुवनस्य भूरेर्भूरेर्भुवनस्य चेतन्ते चेतन्ते भुवनस्य भूरेः भुवनस्य भूरेर्भूरेर्भुवनस्य भुवनस्य भूरेर्घृतं घृतं भूरेर्भुवनस्य भुवनस्य भूरेर्घृतं भूरेर्घृतं घृतं भूरेर्भूरेर्घृतं पयो पयो घृतं भूरेर्भूरेर्घृतं पयः घृतं पयः पयो घृतं घृतं पयो दुदुहे दुदुहे पयो घृतं घृतं पयो दुदुहे पयो दुदुहे दुदुहे पयः पयो दुदुहे नाहुषाय नाहुषाय दुदुहे पयः पयो दुदुहे नाहुषाय दुदुहे नाहुषाय नाहुषाय दुदुहे दुदुहे नाहुषाय नाहुषायेति नाहुषाय सवा वृधे वृधे सवा वृधे नर्यो नर्यो वृधे सवा वृधे नर्याः वावृधे नर्यो नर्यो ववृधे वावृधे नर्यो योषणासु योषणासु नर्यो ववृधे वावृधे नर्यो योषणासु ववृध इति ववृधे नर्यो योषणासु योषणासु नर्यो नर्यो योषणासु वृषा वृषा योषणासु नर्यो नर्यो योषणासु वृषा योषणासु वृषा वृषा योषणासु योषणासु वृषा शिशुः शिशुर्वृषा योषणासु योषणासु वृषा शिशोः वृषा शिशुः शिशुर्वृषा वृषा शिशुर्वृषभो वृषभः शिशुर्वृषा वृषा शिशुर्वृषभः शिशुर्वृषभो वृषभो शिशुः शिशुर्वृषभो यज्ञिकासु यज्ञिकासु वृषभः शिशुः शिशुर्वृषभो यज्ञिकासु वृषभो यज्ञिकासु यज्ञिकासु वृषभो वृषभो यज्ञिकासु यज्ञिकास्विति यज्ञिकासु सवाजिनं वाजिनं सवाजिनं मघवद्भ्यो मघवद्भ्यो वाजिनं सवाजिनं मघवद्भ्यः वाजिनं मघवद्भ्यो मघवद्भ्यो वाजिनं वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति दधाति मघवद्भ्यो वाजिनं वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति मघवद्भ्यो दधाति दधाति मघवद्भ्यो मघवद्भ्यो दधाति विपि दधाति मघवद्भ्यो मघवद्भ्यो दधाति वि मघवद्भ्य इति मघवद्भ्यः दधाति विपि दधाति दधाति विसातये सातये विदधाति दधाति विसातये विसातये सातये विविसातये तन्वं तन्वं सातये विविसातये तन्वं सातये तन्वं तन्वं सातये सातये तन्वं मामृजीतममृजीत तन्वं सातये सातये तन्वं मामृजीत तन्वं मामृजीतममृजीत तन्वं तन्वं मामृजीत ममृजीतेति ममृजीत उदस्यास्योतो तस्यानो नस्योतो तस्यानः स्यानो नस्यास्यानः सरस्वती सरस्वती नस्यास्यानः सरस्वती नः सरस्वती सरस्वती नो नः सरस्वती जुषाणा जुषाणा सरस्वती नो नः सरस्वती जुषाणा सरस्वती जुषाणा जुषाणा सरस्वती सरस्वती जुषाणोपोपजुषाणा सरस्वती सरस्वती जुषाणोप जुषाणोपोपजुषाणा जुषाणोपश्रवच्छ्रवदुपजुषाणा जुषाणोपश्रवत् उपश्रवच्छ्रवदुपोपश्रवत् सुभगा सुभगा श्रवदुपोपश्रवत् सुभगा श्रवत् सुभगा सुभगा श्रवच्छ्रवत् सुभगा यज्ञे यज्ञे सुभगा श्रवच्छ्रवत् सुभगा यज्ञे सुभगा यज्ञे यज्ञे सुभगा सुभगा यज्ञे अस्मिन् यज्ञे सुभगा सुभगा यज्ञे अस्मिन् सुभगेति सुभगा यज्ञे अस्मिन् यज्ञे यज्ञे अस्मिन् अस्मिन्नित्यस्मिन्
मिदज्ञुभिर्नमस्यैर्नमस्यैर्मिदज्ञुभिर्मिदज्ञुभिर्नमस्यैर्याने याना नमस्यैर्मिदज्ञुभिर्मिदज्ञुभिर्नमस्यैर्याना मिदज्ञुभिरिते मिदज्ञुभिः नमस्यैर्याने याना नमस्यैर्नमस्यैर्याना राया राये याना नमस्यैर्नमस्यैर्याना राया याना राया राये याने याना राया युजा युजा राये याने याना राया युजा राया युजा युजा राया राया युजा चिद्युजा राया राया युजा चिद् युजा चिद्युजा युजा चिदुत्तरोत्तरा चिद्युजा युजा चिदुत्तरा चिदुत्तरोत्तरा चिदुत्तरा सखिभ्यः सखिभ्योत्तरा चिदुत्तरा सखिभ्यः उत्तरा सखिभ्यः सखिभ्य उत्तरोत्तरा सखिभ्यः उत्तरेत्युदुत्तरा सखिभ्य इति सखिभ्यः इमा जुह्वा आना इमे मा जुह्वा आना युष्मद्युष्मद्जुह्वा आना इमे मा जुह्वा आना युष्मद् जुह्वा आना युष्मद्युष्मद्जुह्वा आना युष्मदानमोभिर्नमोभिरा युष्मद्जुह्वा आना युष्मदानमोभिः युष्मदानमोभिर्नमोभिरा युष्मद्युष्मदानमोभिः प्रतिप्रतिनमोभिरा युष्मदानमोभिः प्रति आनमोभिः नमोभिः प्रतिप्रतिनमोभिर्नमोभिः प्रतिस्तोमं स्तोमं प्रतिनमोभिर्नमोभिः प्रतिस्तोमं नमोभिरिति नमः प्रतिस्तोमं स्तोमं प्रतिस्तोमं सरस्वति सरस्वति स्तोमं प्रतिस्तोमं सरस्वती स्तोमं सरस्वति सरस्वति स्तोमं सरस्वति जुषस्व जुषस्व सरस्वति स्तोमं सरस्वति जुषस्व सरस्वति जुषस्व जुषस्व सरस्वति सरस्वति जुषस्व जुषस्वेति जुषस्व तव शर्मन् शर्मन् तव शर्मन् प्रियतमे प्रियतमे शर्मन् स्तव तव शर्मन् प्रियतमे शर्मन् प्रियतमे प्रियतमे शर्मन् शर्मन् प्रियतमे दधाना दधाना प्रियतमे शर्मन् शर्मन् प्रियतमे दधानाः प्रियतमे दधाना दधाना प्रियतमे प्रियतमे दधाना उपोपदधाना प्रियतमे प्रियतमे दधाना उप प्रियतम इति प्रियतमे दधाना उपोपदधाना दधाना उपस्थेयामस्थेयामोपदधाना दधाना उपस्थेयाम उपस्थेयामस्थेयामोपोपस्थेयाम शरणं शरणं स्थेयामोपोपस्थेयाम शरणं स्थेयाम शरणं शरणं स्थेयाम स्थेयाम शरणन्न शरणं स्थेयाम स्थेयाम शरणन्न शरणन्न शरणं शरणन्न वृक्षं वृक्षन्न शरणं शरणन्न वृक्षं न वृक्षं वृक्षन्न न वृक्षं वृक्षमिति वृक्षम् अयमुते अयमयमुते सरस्वति सरस्वति अयमयमुते सरस्वती ओङ्गित्यो ते सरस्वति सरस्वति ते सरस्वति वसिष्ठो वसिष्ठः सरस्वति ते सरस्वति वसिष्ठः सरस्वति वसिष्ठो वसिष्ठः सरस्वति सरस्वति वसिष्ठो द्वारो द्वारो वसिष्ठः सरस्वति सरस्वति वसिष्ठो द्वारो वसिष्ठो द्वारो द्वारो वसिष्ठो वसिष्ठो द्वारा आवृतस्य ऋतस्य द्वारो वसिष्ठो वसिष्ठो द्वारा आवृतस्य द्वारा आवृतस्य ऋतस्य द्वारो द्वारा आवृतस्य सुभगे सुभग ऋतस्य द्वारो द्वारा आवृतस्य सुभगे ऋतस्य सुभगे सुभग ऋतस्य ऋतस्य सुभगे विवि सुभगे ऋतस्य सुभगे वि सुभगे विवि सुभगे सुभगे व्या आवरावर्वि सुभगे सुभगे व्या आवः सुभग इति सुभगे व्या आवरावर्विव्या आवः आवरित्या आवः वर्धशुभ्रे शुभ्रे वर्ध शुभ्रे स्तुभते स्तुभते शुभ्रे वर्ध शुभ्रे स्तुभते शुभ्रे स्तुभते स्तुभते शुभ्रे शुभ्रे स्तुभते रासि रासि स्तुभते शुभ्रे शुभ्रे स्तुभते रासि
स्तुवतेरासि रासि स्तुवते स्तुवतेरासि वाजान् वाजान् रासि स्तुवते स्तुवतेरासि वाजान् रासि वाजान् वाजान् रासि रासि वाजान् यूयं वाजान् रासि रासि वाजान् यूयम् वाजान् यूयं वाजान् वाजान् यूयं पात पात यूयं वाजान् वाजान् यूयं पात यूयं सदा नः ನಾಳೆ ಹೀಗೆ ಶಂಬಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ವೇದಘೋಷ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಚಂಡೆ
एकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे ए सहस्रा अक्षरा परमेभ्यो ओमन्न ओम सक्त्वमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखा आजः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचे ओमानो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती जतागन्तु यज्ञं हवन् देवी जुजुषाणा घृता चे एषग्मान्नो वाचमुषते शृणोतु महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिक श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि ओं तां महावहजातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं प्रदक्षिणं समर्पयामि यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिक श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेश जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते चंडिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां करिष्ये रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विवन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे आश्रये वैदिकमन्त्रपूज्ये वेदस्तुते वेदविदां वरिष्ठे निवेदितां वैदिकवृन्दवाग्भिः ऋग्वेदसेवाम् अवधारयत्वं देवदेवोत्तमे देवतासारभूमिराणकोटिब्रह्माण्डनायिते श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वरी ऋग्वेदप्रिये ऋग्वेदसेवाम् अवधारय।
ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಗ ಸಾಮರಗಲ್ಲ ವಿಧ ಸೂತ್ರ ದಿಕ್ಕುತ್ತ 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 ತರಿದ यज्ञप्रिये यज्ञविधानविचारूपे यज्ञानाशपरिपालय यज्ञमूर्ते यज्ञाङ्गभूतयजरुक्तिर्नां सुरेज्ये प्रीत्यावधारय शिवे भुवनैकवन्द्ये देवदेवोत्तमे देवतासार्वभौमिकाणि ब्रह्माण्डनायके यजुर्वेदप्रिये यजुर्वेदसेवाम् अवधारय
देवेषु यज्ञं देवेषु देवदेव देवेषु यज्ञं देवेषु यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञ स्वाहा यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञ स्वाहा वाजि वाजि स्वाहा यज्ञ स्वाहा वाजि स्वाहा वाजि वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि स्वाहा वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि वाजि स्वाहा वाते वाते स्वाहा वाजि वाजि स्वाहा वाते स्वाहा वाते वाते स्वाहा स्वाहा वाते धाधा वाते स्वाहा स्वाहा वाते धा वाते धाधा वाते वाते धा इति धा ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु ॐ स्वस्ति सर्वोत्तमे सकलभूषणभूषिताङ्गी शश्वत्सुरासुरनमस्कृतपादपीठे श्रीरयसावधानं सर्वेश्वरस्य दयिते द्विजवर्यगीतं देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमिकलानुकोटि ब्रह्माण्डनायिके सामवेदप्रिये सामवेदसेवाम् अवधारय। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ आदर्धरोते समस्रजो विखानि त्वामर्णावान् वद्वधानां अराम्नाः महान्तामि द्रपर्वतं विगाद्वः सृजाद्धारः अवयद्दान वान्हान् आदर्धरुत्समसृजाः विखानि तमर्णवान् वद्वधानां आराम्नाः महान्तमिन्द्रमरुमतं वीयाद्वाः सृजाद्धाराः आवायद्दान वा या ओहो वा हान् ॐ स्वस्ति। आनन्ददा सकलसन्नुतसत्प्रजानां स्वानन्दरूपसुधया हि सदा सुतृप्ताः आथर्वणं निखिलविप्रसमूहगीतं मन्त्रं महेश्वरि मुदा स्ववधारयत्वं देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमेखलानुकोटि ब्रह्माण्डनायिके श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वरि अथर्ववेदप्रिये अथर्ववेदसेवाम् अवधारय। ॐ शन्नो देवीरभीष्टजा आपो भवन्तु पीतजे विश्रावन्तु नः त्रिशब्दाः परीजन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्यादाधातु मे पुनारेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरामयमय्येवास्तु मश्रुतम् इहैवाभिवितानूभे आर्त्नी इवज्यया वाचस्पतिर्निजच्छतु मय्येवास्तु मजिश्रुतम्
उपाहूत वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वजताम् संश्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विराधिः ॐ स्वस्ति मोहं ऋणद्धि विमली कुरुते च चित्तं सूते च भुक्ति पदलब्धिसुयोग्यतां हि तच्छास्त्रवाक्यम् अवधारय देवि प्रीत्या सद्विप्रकण्ठगदितं श्रुतितत्त्वयुक्तं देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे कलानकोटि ब्रह्माण्डनायके शास्त्रप्रिये शास्त्रसेवाम् अवधारय। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च मध्याटव्यदीपं दुग्धसिन्धुकन्याधवन्धिया ध्यायामि सात्वहं बुद्धे शुद्ध्यै वृद्ध्यै च सिद्धये। अहमस्मिन् शुभदिवसे दुर्गापरमेश्वर्याः सन्निधाने अष्टावधानसमये ज्योतिषशास्त्रविषयमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವೇದಕ್ಕೆ ಷಡಂಗಗಳು ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಛಂದೋ ನಿರುಕ್ತಂ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಕಲ್ಪಃ ಅಂಥೇಳಿ ಷಡಂಗಗಳು. ಅದನ್ನು ಛಂದಃ ಪಾದೌ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಂಚ ವಕ್ತ್ರಂ ಕಲ್ಪಃ ಪಾಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಚಕ್ಷುಷಿ ಚ ಶಿಕ್ಷಾಘ್ರಾಣಂ ಶ್ರೋತ್ರಮುಕ್ತಂ ನಿರುಕ್ತಂ ವೇದಸ್ಯಾಂಗಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣು, ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಸ್ತಾವತ್ ಯಜ್ಞಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತ ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರವೃಕ್ತಾಸ್ತೇತು ಕಾಲಾಶ್ರಯೇಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲಬೋಧೋ ಯತಸ್ಯಾತ್ ವೇದಾಂಗತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಸ್ಯೋಕ್ತಮಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೇದಗಳೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಮಯಾಗಂ ಯಜೇತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ, ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಧ್ಯೇತವ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಯರೇವ ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಮೇತದ್ರಹಸ್ಯಂ ಏತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಮ್ಯಗಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥಂ ಧರ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಮಗ್ರ್ಯಂ ವಿಶಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವೀ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲಗಳು ಯಾವುದು? ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾದಿಗ್ರಂಥಮಲಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಸಂತೋಷದಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಮೇವ ಸಕಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂಗೀಯತೆ ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗಭಕ್ತಿಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾವಿಷ್ಕೃತಂ ಪೌರಾಣಂ ಶೃಣು ಸಾವಧಾನಮನಸಾ ದೇವಾಧಿದೇವ ಪ್ರಿಯೇ ದೇವದೇವೋತ್ತಮೆ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಕಲಾನಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕೆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯೇ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಸೃಷ್ಟೌ ಯಾ ಸರ್ಗರೂಪಾ ಜಗದವನವಿಧೋ ಪಾಲನೀಯಾ ಚ ರೌದ್ರೀ ಸಂಹಾರೇ ಚಾಪಿ ಯಸ್ಯಾ ಜಗದಿದಮಖಿಲಂ ಕ್ರೀಡನಯ್ಯಾ ಪರಾಖ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮಾಥೋ ತದನು ಭಗವತಿ ವೈಖರೀ ವರ್ಣರೂಪಾ ಸಾಸ್ಮದ್ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿಧಿಹರಿಗಿರಿಶಾರಾಧಿತಾಲಂಕರೋತು ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಓಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಾಂ ತಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಧೀಮಹಿ
ബുദ്ധിയാനഃ പ്രചോദയാത്. സൃഷ്ട്വാഖിലം ജഗദിദം സദസത്സ്വരൂപം ശക്ത്യാ സ്വയാ ത്രിഗുണയാ പരിപാതി വിശ്വം സംഹൃത്യ കൽപ്പസമയേ രമതേ തഥൈകാ താം സർവവിശ്വജനനീം മനസാ സ്മരാമി. ബ്രഹ്മാസൃജത്യഖിലമേതദിതി പ്രസിദ്ധം പൗരാണികൈശ്ച കഥിതം ഖലു വേദവിദ്ഭിഃ. വിഷ്ണോസ്തു നാഭികമലേ കില തസ്യ ജന്മ തൈരുക്തമേവ സൃജത്തെ നഹി സസ്വതന്ത്രഃ. വിഷ്ണുസ്തു ശേഷസജനേ സ്വപിതീതി കാലേ തന്നാഭിപദ്മമുകുലേ ഖലു തസ്യ ജന്മ ആധാരതാം കില ഗതോത്ര സഹസ്രമൗലിഃ. സംബോധ്യതാം സ ഭഗവാൻ ഹി കഥം മുരാരിഃ. ഏകാർണവസ്യ സലിലം രസരൂപമേവ പാത്രം വിനാ നഹി രസസ്ഥിതിരസ്തി കച്ചിത്. യാ സർവഭൂതവിഷയേ കില ശക്തിരൂപാ താം സർവഭൂതജനനീം ശരണം ഗതോസ്മി. താം സർവഭൂതജനനീം ശരണം ഗതോസ്മി. ദുർലഭം മാനുഷോ ദേഹഃ ദേഹിനാം ക്ഷണഭംഗുരഃ തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ വൈകുണ്ഠപ്രിയദർശനം. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യദേഹം അതീവ ദുർലഭമാണ്. തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ വൈകുണ്ഠപ്രിയദർശനം. അതിലും വെച്ച് ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാലും അതിലും വെച്ചും ദുർലഭമാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ ദർശനം, ഭഗവതിയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ദർശനം. തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ വൈകുണ്ഠപ്രിയ ദർശനം. ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുകയാണ്, തത്രാപി ബ്രാഹ്മണത്വം വൈ ദുർലഭം ചോത്തമേ കുലേ. മനുഷ്യജന്മം അതീവ ദുർലഭം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചോളണമെന്നൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു പണക്കാരൻ്റെ ധനികൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ധനികൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാവിധമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മളിവിടെ വീണു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദുർലഭം മാനുഷോദേഹ. ഈ മനുഷ്യജന്മം അത്യന്തം അതീവ ദുർലഭമാണ്. അതിലും വെച്ച് സജ്ജനങ്ങളുടെ ദർശനം, അതിലും വെച്ച് ഉത്തമകുലത്തിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവതിയുടെ ജഗദംബികയുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ജന്മാന്തരേ ഭവേത് പുണ്യം. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സജ്ജനങ്ങളുടെ ദർശനം, സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, സത്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6-7 ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഭഗവതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചണ്ഡികാ യാഗം, സഹസ്രചണ്ഡികായാഗം. സാവർണ്യ സൂര്യതനയോ യോമനു കഥ്യതേഷ്ടമഹാ നിശാമയ തദുത്പത്തിം വിസ്തരാത് ഗതതോ മമ. ആദ്യത്തെ മന്വന്തരം അത് സ്വായംഭോ മന്വന്തരം. രണ്ടാമത്തെ മന്വന്തരം സ്വാരോചിഷ മന്വന്തരം. ഈ സ്വാരോചിഷ മന്വന്തരത്തിൽ ചൈത്രവംശ സമുദ്ഭവനായ സുരഥൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തെ മുഴുവനും ഭരിച്ചിരുന്നു. തസ്യ പാളയത സമ്യക് പ്രജാ പുത്രാനി പൗരസാന ബഭൂവ ശത്രഭോ ഭൂപാഃ കോലാവിധ്വംസിനസ്തദാ. മുഴുവനും ഭൂമണ്ഡലത്തെ, ക്ഷിതിമണ്ഡലെ മുഴുവനും ഭൂമണ്ഡലത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നതായ ഈ സുരഥൻ എന്ന രാജാവ്, ആ രാജാവിനും ഒരു ദിവസം ശത്രുക്കളുണ്ടായി.
കോലാവിധ്വംസികൾ എന്ന ചില ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി മാറിയത്. പക്ഷേ സൈന്യം കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ശക്തി കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കോലാവിധ്വംസികൾ സുരഥൻ എന്ന രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിൽ മാത്രം രാജാവായി വാണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സുരഥൻ. അവിടെയും കൂടെയുള്ളതായ മന്ത്രിമാര് അമാത്യന്മാരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു ഓടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നതായ ആ ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാജേന ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏകാകി ഹയമാരുഹ്യ ജഗാമഗഹനംബനം, ഒറ്റക്ക് കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നപ്പോ എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദുഃഖവുമില്ല, എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആവുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, അല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കാറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസം, പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആ കാറ് വിറ്റു, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇവിടെ പോയി കാറില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം പറയും കാറില്ല, അത് വിറ്റു. പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമുക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നം നാട്ടുകാർക്ക്. കാറില്ലേ, അയ്യോ പാവം നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ അത് മനഃപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അവരൊക്കെ സഹതപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നത്. ആര്? ഈ സുരഥൻ. അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മേധ എന്ന ഋഷിയുടെ ഒരു ആശ്രമം, ആ ആശ്രമത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ മേധ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹം വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും, ഒരു രാജാവിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നതായ ആ ആദരവോ ഗൗരവവും ബഹുമാനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ ആരായിരുന്നു? വീട്ടില് അവിടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പാപം എൻ്റെ ആന എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഇതശ്ചേതശ്ച വിചരന്ന്. ഇപ്പൊ അധിക നേരം പറഞ്ഞ 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സമയം, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതശ്ചേതശ്ച, നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്. ചില ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, ചില മഠങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആ മഠത്തിലോ ആശ്രമത്തിലോ ഉള്ളവർ വിചാരിക്കും, ഓഹോ ഇവനിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണല്ലോ, പണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആള് മഠത്തിലെ ആശ്രമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി മാറും. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പുറത്ത്. ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വൈശ്യനെ കണ്ടു. വൈശ്യനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങയുടെ മുഖത്തിലെ ദുഃഖം? വൈശ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ടായിരുന്നു, ധനികനായിരുന്നു, എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാനം ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കി. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഐശ്വര്യത്തിന് അവരവരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അവരവരുടെ പേരിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്, അപ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ അവരുടെ ചിന്തയാണ്. അപ്പോ സുരഥൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ചിന്തയില്ലല്ലോ, ദുഃഖമില്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ്, അതാണ് അറിയാത്തത്.
നമ്മളോട് അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മമത, എൻ്റേത്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഈ ആശ്രമത്തിൽ. ഒരു ദിവസം മേധാ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മേധാ മഹർഷി പറയാണ്, അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഏവമേതദ്യഥാ പ്രാഹ ഭവാൻ അസ്മദ്ഗതം വചഃ ജ്ഞാനമസ്തി സമസ്തസ്യ ജന്തോഃ വിഷയഗോചരേ വിഷയാശ്ച മഹാഭാഗ യാതി ചൈവം പൃഥക് പൃഥക്. ജ്ഞാനമസ്തി സമസ്തസ്യ ജന്തോഃ. ഇവിടെ ജ്ഞാനം, ഈ വിഷയജ്ഞാനം മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രാണികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്കല്ലേ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രാണികൾക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അവർക്ക് ഈ പക്ഷികളും പ്രാണികളും ഒക്കെ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളൊക്കെ. താൻ വിശന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിശപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാതെ അതിനെ സഹിച്ചും കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷികൾക്ക് അതിനെ തീറ്റിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതുങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഈ ഭാവം, ഈ വിഷയസുഖം ആ കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം, ഇത് തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മളും. ആഹാര നിദ്രാഭയ മൈഥുനഞ്ച സമാനമേതത് പശുഭിർനരാണാം. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനാദി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ, പ്രാണികളും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ആണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ നമ്മളും എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ കുട്ടികൾ, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ പേര്, എൻ്റെ ഐശ്വര്യം, എൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും അലയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മഹർഷി പറയാണ്, ഇതൊക്കെ മഹാമായ പ്രഭാവേണ സംസാരസ്ഥിതികാരിണ തന്നാത്ര വിസ്മയഃ കാര്യോ യോഗനിദ്രാജഗത്പതേ. ഇത് മഹാമായാദേവിയുടെ പ്രഭാവമാണ്. നമ്മളിവിടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ ജഗദംബികയുടെ മഹാമായാദേവിയുടെ പ്രഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ. നമ്മളോട് ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരോട് എന്തൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം അനുഭവം. ജ്ഞാനിനാമപി ചേതാംസി ബലാഹൃഷ്യമോഹായ മഹാമായ പ്രയച്ഛതി. എത്ര വലിയ ജ്ഞാനികളായാലും, എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്ന തപസ്വികളായാൽ പോലും ഇടയ്ക്ക് എൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകും. അതെന്താ കാരണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവതിയുടെ മായയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ മായ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മായ? ഈ മായ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഈ മായ എന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു. ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന് പറയുകയാണ്, ഗുരുനാഥ കുറേ ദിവസമായല്ലോ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മായയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നദീതീരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ഓടിപ്പോയി ഒരു മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ്, അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ഈ മരം എന്നെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഗുരുനാഥ, എന്താണ് ഈ മരം അല്ല അങ്ങയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്, അങ്ങാണ് ഈ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്. ഗുരുനാഥൻ പറയാ, അല്ല എന്നെ വിടുന്നില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന് തോന്നി, എന്ത് പറ്റി? ഈ ഗുരുനാഥന് ഇതുവരെ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ഈ ഗുരുനാഥൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ, വട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പറയാണ്, ഗുരുനാഥ മതി, ഇങ്ങനെ നടിച്ചത് മതി, കളിയാക്കിയത് മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടിച്ചത് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, ആ മരത്തെ വിട്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് മായ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഗുരുനാഥനെ പിടിച്ചത് ആരാണ്? ഈ ഗുരുനാഥനാണ് ആ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ആർക്കും സ്നേഹമില്ല. എന്താണ് പറയാ, നമ്മള് വസ്തുക്കളോടും വ്യക്തികളോടും
ഭാര്യമാരോടോ ഭർത്താക്കന്മാരോടോ കുട്ടികളോടോ ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒട്ടിക്കോ, അവരിങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു വാച്ചോ ഒരു മൊബൈലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. അത് കളഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾക്കറിയും. പക്ഷെ അത് കളഞ്ഞു പോയാൽ ആ വസ്തു, ഈ പറയുന്ന മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചോ, ഇത് കറിയില്ല. ആരാണ് കറിയുന്നത്? നമ്മളാണ് കറിയുന്നത്. എന്താ കാരണം? മായ. ഈ എൻ്റേതല്ലാത്ത വസ്തുവിനോട് എൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഈ മായ, എൻ്റേതല്ലാത്ത വസ്തുവിനോട് എൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഈ ഭാവം, ഇതാണ് ഈ മായ. എങ്ങനെയാണോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചോ എൻ്റേതല്ലാതിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഈ ശരീരവും. ഞാൻ അല്ലാത്ത ഈ ശരീരത്തെ ഞാനാണ് എന്ന് എത്രയോ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരെങ്കിലും അടിച്ചാലോ കുത്തിയാലോ വേദനിക്കും. അടിച്ചാലോ കുത്തിയാലോ മാത്രമല്ല, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തിയാലും വാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കുത്തിയാലും നമുക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഞാനല്ലാത്ത ശവതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ഞാനാണ്, ഇത് എൻ്റേതാണ്, എൻ്റെ ഭർത്താവാണ്, എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുകയാണ്. ഞാനല്ലാത്ത എൻ്റേതല്ലാത്ത വസ്തു കളഞ്ഞു പോയാൽ, മറ്റുള്ളവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വസ്തു കളഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളെ കരയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിപ്പോയതായി മൊബൈലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേഹവും ഒക്കെ, ഇത് കളഞ്ഞു പോയാൽ, ഇതിന് ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ, ഇത് തകർന്നു പോയാൽ അപ്പം നമ്മൾ കരയും. എന്തിനാ? എൻ്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം. ഇതെവിടെ നിന്നാണ്? ഇതിനെന്താ കാരണം എന്നാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനല്ലാത്ത ഈ തുല്യമായ ശരീരത്തില് ശിവശക്തി, ശിവൻ ഇവിടെ ഉള്ളില് കുടികൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഇത് ശവമായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ശിവമായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശിവശക്തിയുക്ത, ശിവൻ വേറെയല്ല, ശക്തി വേറെയല്ല, രാധ വേറെയല്ല, കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, ലക്ഷ്മി വേറെയല്ല, നാരായണൻ വേറെയല്ല. ബ്രഹ്മാണി ബ്രഹ്മജനനി, ഈ ജഗദംബിക ബ്രഹ്മാണിയുമാണ് ബ്രഹ്മജനനിയുമാണ്. ആ ബ്രഹ്മകീടജനനി, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് കീടങ്ങൾ വരെ എല്ലാവർക്കും ജനനിയാണ്. ആ ജനനിയാണ് നമ്മൾ, ആ അമ്മയെയാണ് നമ്മൾ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജഗദംബികയുടെ ഈ സഹസ്രചണ്ഡികായാഗം, ഇത് മുഴുവനും ഇരുന്ന് കേട്ട് ശ്രവിക്കുക. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ പറയുന്നത് പോലൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക. ഇതിൽ പറയുന്നു, ദേവന്മാർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ പോയി ഈ ജഗദംബികയെ സ്തുതിക്കും. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ, അങ്ങനെ പലതരത്തില് യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത, ബുദ്ധിരൂപേണ സംസ്ഥിത, ജ്ഞാനരൂപേണ സംസ്ഥിത, ദയാരൂപേണ സംസ്ഥിത. ഇങ്ങനെ പലതരത്തില്. എന്താണ് ദേവിയുടെ രൂപം? ദേവി എങ്ങനെ ജനിച്ചു, ദേവി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേവി പലതരത്തിലുമാണ്. ആദ്യം ദേവി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, വിഷ്ണുവിൻ്റെയും ശിവന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. പിന്നീട് പാർവതി ദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ജഗദംബിക രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ല, രണ്ടുമാണ്. അതുപോലെ അതിസൗമ്യ, അതിരൗദ്ര, അതിസൗമ്യയുമാണ്, അതിരൗദ്രയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജഗദംബികയ്ക്ക് രൂപമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർഗുണം നിരാകാരണിയും ജഗദംബിക തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഗുണ സാകാരമൂർത്തിയായിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ പലതരത്തില് ഭദ്രകാളിയായിട്ട് കുമുദ, ചണ്ഡിക, മായ, നാരായണി, ഈശാനി എന്ന പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതും, നമുക്ക് പ്രശ്നം നൽകുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ വധിക്കുന്നതും, ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങള് ദുരിതങ്ങള് വരുമ്പോൾ ആ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ജഗദംബിക പലതരത്തിലുള്ള ഘോരരൂപിണിയായിട്ടുമൊക്കെ വന്ന്
സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും മഹിഷാസുരാദികളെയും ശുംഭനിശുംഭാദികളെയും രക്തബീജാസുരാദികളെയും ഒക്കെ വധിച്ച് ലോകത്തില് ശാന്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശാന്തിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തിനും പല ദ്രോഹികളും സനാതനധർമ്മ നിന്ദകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ദേശദ്രോഹികളും രാജ്യദ്രോഹികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവതിയെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് സാമൂഹികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരൊക്കെ ആ ജഗദംബികയെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പല രൂപമെടുത്ത് ആ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ കുത്തിയോ ചക്രം കൊണ്ട് വാളുകൊണ്ടോ വെട്ടിയോ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽ ആ ശാന്തിയെ സ്ഥാപിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്നും ഈ ദുരിതങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും സനാതനധർമ്മത്തിനും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സത്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെയും പുനഃ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സാമൂഹികമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഗദംബിക എല്ലാവിധമായ ദുരിതങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ മംഗളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് സർവാബാധാപ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി ഏവമേവ കാര്യം അസ്മദ്വൈരവിനാശനം സർവാബാധാവിനിർമുക്തോ ധനധാന്യസമന്വിതഃ മനുഷ്യോ മത്പ്രസാദേന ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ. മത്പ്രസാദേന മനുഷ്യന്മാരെ എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും നേടി എല്ലാവിധമായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്ത് അവസാനം ആ ജഗദംബികയുടെ പാതാരബിന്ദത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം സ്വസ്തി. ദേവദേവോത്തമേ ദേവതാ സാർവഭൗമേകലാനകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡനായികേ ശ്രീ ചണ്ഡികാ ദുർഗാ പരമേശ്വരി കീർത്തനപ്രിയേ കീർത്തന സേവാം അവധാരയ. ಭಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಭಜನೆಯವರು ತಯಾರಿರಿ. ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ. ಓಂ ನಮೋ ಅಖಿಲಾಂಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನಮೋ ತ್ರಿಪುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರಿ, ನಮೋ ಗಿರಿಧಾರಿ ನಿಜ ಸೋದರಿ, ನಮೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಗಜಮುಖ ಜನನಿ ಧೀರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಗಜಮುಖ ಜನನಿ ಧೀರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಶಾಂತ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಶಾಂತ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಕಂಚಿ ಕಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ 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 ಬಾರಮ್ಮ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಬಾರಮ್ಮ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹರನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ವಾಣಿ ತುಂಗ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ವಾಣಿ ತುಂಗ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಮಂಗಳದಾತೆ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಮಂಗಳದಾತೆ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತೆ ಪರಮ ಪುನೀತೆ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತೆ ಪರಮ ಪುನೀತೆ ವಾರಿಜಾಸನ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ ವಾರಿಜಾಸನ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ ನಾರದ ಜನನಿ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತೆ ನಾರದ ಜನನಿ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ವಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ವಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಆದಿಶಂಕರ ಅರ್ಚಿತೆ ಮಧುರೆ ಆದಿಶಂಕರ ಅರ್ಚಿತೆ ಮಧುರೆ ನಾದಪ್ರಿಯೇ ನವ ಮಣಿಮಯ ಹಾರೆ ನಾದಪ್ರಿಯೇ ನವ ಮಣಿಮಯ ಹಾರೆ ವೇದ ಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಸಾರೆ ವೇದ ಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ
योग विचारे विद्यादायिनी योग विचारे इवळे वीणा पाणी वाणी तुंगा तीरनिवारिणी शृंगेरी पुरवासिनी इवळे वीणा पाणी. ओम स्वस्ति. सप्तस्वरालंकृत शब्दपूर्णं साहित्य संदोह समन्वितं च सुकण्ठगीतं लयसंयुतं च संगीतसेवामवधारयत्वं देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिके श्री चण्डिका दुर्गा परमेश्वरी संगीतप्रिये संगीतसेवाम् अवधारय.
കൃഷ്ണായ നമഃ കൃഷ്ണായ നമഃ കൃഷ്ണായ നമഃ കൃഷ്ണായ നമഃ കൃഷ്ണനാനെതിരെ കഷ്ടമൊന്നിഷ്ടമില്ല കൃഷ്ണനാനെതിരെ കഷ്ടമൊന്നിഷ്ടമില്ല നരജന്ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಮಲಗಿದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ನಿತ್ಯ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಮಲಗಿದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ನಿತ್ಯ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯ ನಡೆವಾಗ ಭಾರವ ಹೊರೆವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಪರಿಪರಿ ಕೆಲಸದೊಳೊಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಸದಾ ಗರುಡ ಗಮನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ 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 ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋಚುಟಕು ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋಚುಟಕು ವೀರಿ ಬರುರ ವಿಘ್ನರಾಜ ವೀರಿ ಬರುರ ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿನಾಯಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ ಘಾತ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ ಘಾತ ಆದರಿಂಚು ನನು ರೋವರಾದ ಆದರಿಂಚು ನನು ರೋವರಾದ ವಿನಾಯಕ
सरसीरुहारुणानुत चरण सततम श्रित जन संकटहरण सरसीरुहारुणानुत चरण सततम श्रित जन संकटहरण परम कृपा सागर परम कृपा सागर पालित जन गोपाल दासनुत विनायक विनु विनब्रो चूटक वीरिवरुर विघ्नराज विनायक निन्नु विनब्रो चूटक वीरिवरुर विघ्नराज विनायक नृत्यं भावसमन्वितं रमरसं विद्याधरैः साधितं हृद्यं वाद्यमिश्रगीतसहितं विद्वज्जनैरार्जितम् अष्टाङ्गैश्च सुचित्रमुद्ररचितं देवि त्वदग्रे कृतं त्वद्भक्तैर्बहुलास्य हास्यसहितं प्रीत्या समालोकय देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायके श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वरी नृत्यप्रिये नृत्यसेवाम् अवधारय।
മൂഷിക വാഹന മോദക ഹസ്ത നമസ്തേ നമസ്തേ
വക്രതുണ്ടം വരദാഭയം ഗൗരീപുത്രം നമാമി നമാമി നമാമി. തകതരി കുകുന്ദന കിടതകധീം തകതരി കുകുന്ദന കിടതകധീം തകതരി കുകുന്ദന കിടതകധീം. സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദനാ മൃദുവദനാ മധുസൂദനാ ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദനാ മൃദുവദനാ മധുസൂദനാ ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദനാ മൃദുവദനാ മധുസൂദനാ ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ. ഭാഗദാത്ത സുലഭ സുപുഷ്പഗന്ധകലവാ ഭാഗദാത്ത സുലഭ സുപുഷ്പഗന്ധകലവാ കസ്തൂരി തിലക മഹിമ മമ കാനന്ദ ഗോപകന്ദ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ. ശരണാഗതം കൃഷ്ണ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ. देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायके श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वरी यक्षगान प्रिय यक्षगान सेवाम् अवधारय. ತುಳುನಾಡಪ್ಪೆರ್ಮೆದ ಆಳುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ
ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಚ್ಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕದೊಡೆಯೇ ಲೋಕೇಶಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಧರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮುಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮುಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮುಂದಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಬಿಟ್ಟಾದ ಕೋಡು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಿಟ್ಟಾದ ಕೋಡು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ ಪರಶಿವ ಜಟೆಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ ಪರಶಿವ ಜಟೆಯಾಗೆ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಚ್ಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕದೊಡೆಯನ ಲೋಕೇಶ ಶ್ರೀಗರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಶ್ರೀಗರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಧರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಂದನಾನ सार्वभौमे कल्याणकोटि ब्रह्मांड नायिके श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वरी शंखवाद्य प्रिये शंखवाद्य सेवाम् अवधारय। ओम स्वस्ति भैरीजर्झरमण्डुडिण्डिमयुतं तालं तथा मर्दलं वीणा वेणु पटाहटक्ककहलं नागस्वरं सुश्रितं तौर्यादित्रयकालनिस्सलयुतं सर्वं सुवाद्यं महत् श्रुत्वा हर्षमुखी भवेति भुवनाधीशे भवे प्रार्थये। देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे कल्याणकोटि ब्रह्मांड नायिके श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वरी वाद्यप्रिये वाद्यसेवाम् अवधारय।
आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समपातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु महादेवी 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 महेश्वरी भवत्येव 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 गतिर्मम सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्मस्यास्तु जयो नित्यमधर्मस्य पराभवः सद्भावा प्राणिनः सन्तु सद्धर्माः सन्तु सर्वदा ॐ शान्तिः 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 रात्रि व्यख्यदायते पुरुत्रा देव्या अक्षभेः विश्वा अधिश्रयो अधिता ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्या आयते अपेदुहासते तमाः सा नो अद्य यस्या आवजन्नितेजामन्न विक्ष्महे वृक्षे नमसतिं वजाः निग्रामा आसो अभिक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्येनासश्चिदर्थिनाः यावजा आवृत्या अमृकै यवजस्ते नमोर्म्ये अथा नः सुतरा भवान् उपमापेऽपि शब्दमकृष्णं व्यक्तमस्थिता उशरुणेव जातया उपतेगा इवाकरं वृणीष्वधुभिदर्दिवः रात्रिस्तोमन्न जिज्ञुषे शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभजन्नो अस्तो शिवादिश प्रतिश बुद्धिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 हरिः ಓಂ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು 6:15 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ 7:45 8 ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ವೈದಿಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಸಮಯ ಮೀರಿದರೆ ಅದು ಮರುದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ವೈದಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವೋಪದ್ರಷ್ಟಾರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೈದಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ವೈದಿಕರು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬಾರದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೌಕಿಕರು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಸಮಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളേവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ കലാവിരുന്നിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സർവ വിഘ്ന വിനാശത്തിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, വിഘ്നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്ത് വിനോദ് ചാരുതയോടെ വിടർന്നും കൈകൾ നാലും കൊണ്ടേ അനുഗ്രഹിക്കേണേ, കൈകൾ നാലും കൊണ്ടേ അനുഗ്രഹിക്കേണേ. എണ്ണിനമിക്കാമെന്നും ഞാൻ പവിത്രനാമങ്ങൾ നിന്നുടെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ കൈ മോദന
വളരെയേറെ സ്നേഹം. നൃത്തം ഈശ്വര വരദാനമാണ്, ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം ആവോളം ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വേദികളിൽ നൃത്ത വിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ട് മുൻ ജില്ലാ കലാതിലകൻ കൂടിയായ ദൃശ്യ രാഘവൻ നടന നാട്യ ലാസ്യ സമന്വയമായ ഭരതനാട്യ ചുവടുമായി ഒരു സാംസ്കാരിക കലാവേദിയുടെ ഈ വേദിയിൽ നൃത്തം ചുവടുവെക്കുകയാണ് ദൃശ്യ രാഘവൻ. शैलसुते शैलसुते नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विनोद्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विनोद्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती केशिनी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कले जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते भगवती केशिनी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कले जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शोकवतोषिणि विषमोषिणि मोषरते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शोकवतोषिणि विषमोषिणि मोषरते तनुजनि रोषिणि प्रीतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते अयि जगदोपमदोपगदोपवन प्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभञ्जनि कैटभञ्जनि रासरे जय 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 महिषासुरमर्दिनि शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते मधु मधुरे मधु कैटभञ्जनि कैटभञ्जिनि रासरे जय 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 महिषासुरमर्दिनि शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते शैलसुते सुरललनाथ तथेतथेयिकृतातिनयोदर प्रत्यदते गडतादिगताड कुतूहलकारते सुरललनाथ तथेतथेयिकृतातिनयोदर प्रत्यदते महिषासुरमर्दिनि पुण्यकपर्दिनि शैलसुते वीरमृदङ्गनिनाददे जय 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 महिषासुरमर्दिनि शैलसुते मयि मयि दीनदयालुदया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यदासि तथा दासि प्रति यदुचितमात्र भवत्युतरी कुरुतादुरताप मम गुरुदे जय 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 महिषासुरमर्दिनि शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते जय 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 महिषासुरमर्दिनि शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते शृङ्गकपर्दिनि शैलसुते വളരെയേറെ സ്നേഹം. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കും പ്രോത്സാഹനം എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭരതനാട്യത്തിന്റെ നൃത്ത ചുവടുമായി പ്രിയ കലാകാരി രാഘ ആലപ്പാട്.
रञ्जनी मृदु पंकजलोचनी 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 सरिगम 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 जुभाषिणी जुभाषिणी मनोलासिनी जुभाषिणी मनोलासिनी शशाकवदनी मानजननी मेघरञ्जनी मेघरञ्जनी समगान विनोदिनी शशाकवदनी मानजननी मेघरञ्जनी मेघरञ्जनी जलपानी शूलिनी पापरी मोचरी पावर जलपानी शूलिनी पापरी मोचरी पावनी जनरंजनी जनरंजनी पपमरि गममरि गमम नीदनम तनम तपमरि गमम पपमरि गममरि गमम नीदनम तनम तपमरि गम नीद नीदनि ममनि मानि मानि ममगरि नीद नीदनि ममनि मानि मानि ममगरि नीद नीदमगरि गमम परिणा मगरि सरि गग गमगरि सरि 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 गमगरि गमम परिणा मगरि सरि गग गमगरि सरि 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 गग सरि गग सरि गमर सरि सरि नील मग मग सरि सरि नील मग मग सरि नील मग मग सरोजनी गजलोचनी रंजनी गजलोचनी रंजनी रंजनी रंजनी
വളരെയേറെ സ്നേഹം. കലാവിരുന്നിന്റെ അടുത്ത ഇനം ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ്. നൃത്ത ചുവട് ഉറപ്പിക്കുന്നു കാവ്യ ജയൻ ആൻഡ് ശ്രവ്യ ജയൻ. போட்டி இருக்கட்டும். വളരെയേറെ സ്നേഹം. വീണ്ടും സംഗീതമഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് ഒരു സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഈ കലാവേദിയിൽ അളക പ്രവീണിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ദേവീ സ്തുതി ഗീതത്തോടെ
വളരെയേറെ സ്നേഹം. ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമായ പ്രിയ കലാകാരിയാണ്, കൊച്ചുമോളാണ്. നിറഞ്ഞ ഒരു കൈയടി നൽകി സ്വീകരിക്കുക. തീർച്ചയായും ഈ കലാവേദിയിൽ അടുത്തതായി പെയർ ഡാൻസ് നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കാൻ എത്തുകയാണ് കീർത്തന ഉദയൻ ആൻഡ് നിവേദ്യ ഉദയൻ. नटराजा नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादावन्दितम् ऋक्षिगणनादा तोतनं पादगण कुणिताधीर्तनम् संगीत साहित्यानन्दालापने तन धीरन धीरन तनदे रागाताळा नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादावेद काव्यं नटराजा सुन्दरम् रागाताळा नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादावेद काव्यं नटराजा सुन्दरम्. Come on, move your body, 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 body. If you wanna come with me, shake it and move with me. Can you just do it, oh baby? Let's party, oh my baby. If you wanna come with me, shake it and move with me. Can you just do it, oh baby? Let's party. கருப்பு பேரழகா கண்ணுக்குள்ள நிக்கிறிய ஜோரா இழிஞ்சு புட்ட நாரா கருப்பு பேரழகா கண்ணுக்குள்ள நிக்கிறிய ஜோரா இழிஞ்சு புட்ட நாரா கருப்பு போல ஒரு பேரழகு பூமி எங்கும் இல்ல நீ கண்ணனோட புள்ள குங்கும பூ போட்டையா இன்னும் புட்டோங்க பத்தாடா அடி பார்த்தா பார்த்தா பழபழன்னு இருக்கிற வெறும் பால புத்தி குளிக்க வச்சானா அட கருப்பு கண்ணா வாடா நான் காத்திருக்கேன் சூடா உரசி போட்டு போடா இனி கருப்பு வெள்ளப்படம் செக்க செக்க சிவப்பி நீ சேல கட்டின குல்ஃபி உடம்பு நரம்பு எழுப்பி நீ ஒட்டுற புது படம் கருப்பு பேரழக கண்ணுக்குள்ள நிக்கிறிய ஜோர இழிஞ்சு புட்ட நாரா सर पे चढ़ जाए तो
പെണ്ണെ കൺകതളിത്തേനെ കണ്ടവാടെ കട്ടെടുത്ത പട്ടുനിലാവേ കനവിൻ തോണി കൂട്ടുതുഴഞ്ഞോളെ കുളിരും കായൽ കാറ്റിൽ ഉളഞ്ഞോളെ കടവിൽ ദൂരെ പൂവരങ്ങിൽ താഴെ കണ്ണി പെണ്ണെ കൺകതളിത്തേനെ കണ്ടവാടെ കട്ടെടുത്ത പട്ടുനിലാവേ താങ്ക് യു. അടുത്തതായി ഒരു സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഈ കലാവേദിയിൽ കേരള നടനവുമായി എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ സുരേന്ദ്രൻ പട്ടേന. കിങ്ങിണി കലാക്ഷേത്ര, നടക്കാവ്, നീലേശ്വരം, കാസർഗോഡ്, ചെമ്മട്ടമയ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കലാക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു വരുന്ന ഈ അതുല്യ കലാപ്രതിഭ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ കേരള നടനവുമായി എത്തുകയാണ്. ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ. ഹലോ നമസ്കാരം പ്രിയ കലാസ്നേഹികളെ. ലോക കലാഭൂപടത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കലാരൂപമാണ് കഥകളി എന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ഈ കഥകളിയിലെ വേഷഭൂഷാദികൾ ലഘൂകരിച്ച് ഡോക്ടർ ഗുരു ഗോപിനാഥ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു കലാരൂപമാണ് കേരള നടനം. ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേരള നടനം കൃഷ്ണകഥ. ഇതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജനനം, പൂതന മോക്ഷം, കാളിയ മർദ്ദനം എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കലാവേദിയിൽ 7-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച റാംബോയ്സ് പള്ളിക്കര ഡ്രീം ടീമിന്റെ മെഗാ ഷോ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ്. കലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ സഹസ്രചണ്ഡികായാഗത്തിന്റെ ഈ കലാവേദിയിൽ 7-ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് റാംബോയ്സ് പള്ളിക്കരയുടെ ഡ്രീം ടീം മെഗാ ഷോ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ വിരുന്നൊരുക്കുന്നു ഈ കലാവേദിയിൽ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ നാമ സങ്കീർത്തനം കൃഷ്ണഗാനാമൃതം കാതുകൾക്കിമ്പവും കൃഷ്ണഗാനാമൃതം കാതുകൾക്കിമ്പവും ആവണി രോഹിണി അഷ്ടമി രോഹിണി ആരവവൃഷ്ടിയും രാവിൻ പകുതി
ജനനം നാഥനാം മുരളീദേവനും ജനകോടികളിൽ ആനന്ദ നടനം ജനകോടികളിൽ ആനന്ദ നടനം ജനകോടികളിൽ ആനന്ദ നടനം ശംഖും ചക്രം ഗദാ പത്മം വിശ്വരൂപം യഥോജിതം വിശ്വരൂപം യഥോജിതം കണ്ണീരൊഴുക്കി ദേവി പുത്രനെ ഈടവേ കണ്ണീർ തുടച്ചു വസുദേവരും തേങ്ങിയിടുന്നു പുഞ്ചിരി തൂകും പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വച്ചു നെഞ്ചിലെ തീവെന്തും നടന്നു യാദവനും വിഷ്ണു ശയനനാഗം കുടപോൽ കൂടെ കൂടി കൃഷ്ണപ്രഭയിൽ മെല്ലെ കാളിന്തി വഴി മാറി അമ്പാടി കുലതായ യശോദയോടും അമ്പാടി കുലതായ യശോദയോടും അമ്പാടി കുലതായ യശോദയോടും അൻപോടു ചേർന്നു മാധവലീലയും അൻപോടു ചേർന്നു നായക നന്ദകുമാരനെ പൂതനയാമവൾ ചെന്നു കണ്ടു ഗോകുലനായക നന്ദകുമാരനെ പൂതനയാമവൾ ചെന്നു കണ്ടു വാരിയെടുത്തുടൻ ദുസ്തനം നൽകവേ പാരം വലിച്ചു കുടിച്ചു കണ്ണൽ വാരിയെടുത്തുടൻ ദുസ്തനം നൽകവേ പാരം വലിച്ചു കുടിച്ചു കണ്ണൽ പാരവശത്താലേ ഓടി നടന്നിതു പൂതന വീണയ്യോ ജീവനറ്റു പൂതന വീണയ്യോ ജീവനറ്റു
കാളിന്തിയാറ്റിലെ കാളിയ ഗർവിനെ കാരുണ്യമെന്നെ കണ്ണൻ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കിടവേ. കാളിന്തിയാറ്റിലെ കാളിയ ഗർവിനെ കാരുണ്യമെന്നെ കണ്ണൻ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കിടവേ. നടന വിദു നയന സുഖം മമദ മുഴുകുന്നു നിന്നിൽ നളിന ലോചന കാളിയ മർത്തകലേ. വൃഷ്ണികുലനാഥനേ സ്നേഹത്തിൻ പ്രകാശമേ കൃഷ്ണ നിൻ ജന്മപുണ്യം മാതാവു യശോദയും ലോകരെ മറക്കാക മാതാവു തന്നെ സ്നേഹം ലോകപാപികളത്രേ മാതാവേ ത്യജിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. നന്ദനം വസുദേവനന്ദനം നന്ദനം വസുദേവനന്ദനം ഗോപാലനന്ദനം ഗോപസ്യനന്ദനം ഗോപാലനന്ദനം ഗോപസ്യനന്ദനം യശോദനന്ദനം ദേവകീനന്ദനം യശോദനന്ദനം ദേവകീനന്ദനം ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ വളരെയേറെ സ്നേഹം നടനരത്നം സുരേന്ദ്രൻ പട്ടയനേക്ക് ഒരുമ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹോപകാരം നൽകുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച്. സ്നേഹോപകാരം നൽകുന്നു ഒരുമയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദിനേശൻ മാസ്റ്റർ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ കരസ്പർശമായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ സഹജീവികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദി. ഈ സാംസ്കാരിക വേദി ശക്തിനഗർ ശ്രീ റവളനാഥ അമ്മനവറു മഹിഷമർദിനി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഈ മഹിത സന്നിധിയിൽ, ഈ കലാവേദിയിൽ നടന വൈഭവവുമായി എത്തുകയാണ്. ഗുജറാത്തി ഡാൻസ് നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു വൃന്ദ വിജയൻ, അശ്വതി ശശികുമാർ ആൻഡ് ശ്രീനന്ദ ശശികുമാർ. ആ
अरे उड़ी 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 जा उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
താങ്ക് യു. ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ കലാവേദിയിൽ വീണ്ടും സംഗീത മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് അച്യുതൻ സ്മാർട്ട് ടൈലറിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ. പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങി വന്നോളേ ചെമ്മാന പൂമുറ്റം നിറയെ മണിമഞ്ചാടി വാരിയെറിഞ്ഞോളേ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ മഞ്ഞളണിഞ്ഞൊരു ഭൂമിയോടെ നിലാവിലൊരുങ്ങി മയങ്ങണ പെണ്ണെ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് നാടോടി കഥയുടെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് തിരുവാതിരയിൽ ശ്രീപാർവതിയായി പെണ്ണേ നീ രാത്രിയിലാരെ തേടുന്നു ശ്രീമംഗലയായി വനമല്ലികയായി പൂമാലക്കാവിൽ നീ എന്തിനു വന്നു നീരാട്ടിനിറങ്ങും ശിവപൗർണമിയല്ലേ നീ നീരാജനമെരിയും നിൻ മോഹങ്ങളിൽ ഞാനില്ലേ നീരാട്ടിനിറങ്ങും ശിവപൗർണമിയല്ലേ നീ നീരാജനമെരിയും നിൻ മോഹങ്ങളിൽ ഞാനില്ലേ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ കാൽത്തള കൊഞ്ചിയ നാണം പോലെ നിലാവിലൊരുങ്ങി മയങ്ങണ കണ്ണേ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് നാടോടി കഥയുടെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുമയുടെ ഈ കലാവേദിയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവ ഫെയിം ഹരിശില്പിയും സിനിമ കോമഡി താരം ചിക്കു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീകാന്തും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വല്യമ്മയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന കോമഡി ഷോ ഹാസ്യ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ. വേദിയിൽ നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ കലാകാരി ഗ്രീഷ്മ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. സിംഗിൾ ഡാൻസുമായി വേദിയിൽ ഗ്രീഷ്മ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. തകിട 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 തകിട
തരികിടതിം തദ്ദിം തത്തിക്കിട്ടത്തം തകതന തരികിടതിം തദ്ദിം തത്തിക്കിട്ടത്തം 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 తరి తన 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 తజును జోను జోను తదిమి దిమి దిమి తకిట తది తన తజును తదిమి త దిం గిటత దిం గిటత దిం గిటత കാഞ്ചന ശൈല തിരുമുടി ഞാൻ കാമധനുസ്സിലെ നളിനം ഞാൻ കാഞ്ചന ശൈല തിരുമുടി ഞാൻ കാമധനുസ്സിലെ നളിനം ഞാൻ മദകാമനകൾ ഈലി വിടർത്തും മോഹിനി വിശ്വമോഹിനി മദകാമനകൾ പീലി വിടർത്തും മോഹിനി വിശ്വമോഹിനി മോഹിനി വിശ്വമോഹിനി മോഹിനി വിശ്വമോഹിനി ഞാൻ ചന്ദ്രകലാധര നിൻ മുന്നിൽ ശ്രാവണ ചന്ദ്രികയായി ഞാൻ തൊഴുതുണർന്നു ബന്ധുര കർപ്പൂര ഭസ്മരേണുക്കളായി ബന്ധുര കർപ്പൂര ഭസ്മരേണുക്കളായി നിൻ തിരുവുടലിൽ ഞാൻ പടർന്നോട്ടെ നിൻ തിരുവുടലിൽ ഞാൻ പടർന്നോട്ടെ നിൻ തിരുവുടലിൽ ഞാൻ പടർന്നോട്ടെ ചന്ദ്രകലാധര താങ്ക് യു. വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ സംഗീതമഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തിന് ശബ്ദം നൽകിക്കൊണ്ട് നികിത പുഷ്പാകരൻ. കൊണ്ടു ഞാൻ ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു തേടിപ്പോയി
Shaka,
ಕಾಟಿ ಕೋಲಿ ನಾನು ಗುಮ್ಮಾಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಂಗು ಎಂಗೋಡಿ ಕಂಬ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಪೋಲಿ ಹೊಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ರಕ್ಕಂಬ ಹೊಟ್ಟದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ದುಃಖ ರಕ್ಕಂಬ ರಾ 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 ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ Thank you. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവ് കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അംഗീകാരം നേടിയ അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരി പ്രിയപ്പെട്ട കുമാരി നികിത പുഷ്പാകരന് ഒരുമയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുകയാണ്. ഒരുമയുടെ UAE കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ലത്തീഫ് വക്ക്. ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുക്കുക പ്രിയ കലാകാരിക്ക്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കയ്യടി തന്നെയാണ് എല്ലാ അംഗീകാരത്തിനും അപ്പുറം എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. UAE കോർഡിനേറ്ററായ ശ്രീ ലത്തീഫ് വക്ക്. അടുത്തത് പ്രിയ കൂട്ടുകാരികളുടെ ഒരു സംഘനൃത്തമാണ്. എള്ളുള്ളേരി എള്ളുള്ളേരി എന്ന മനോഹരമായ ഗാനത്തിന് നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കലാകാരികൾ. സിയ സുധീഷ്, ആവണി മണി, ദിയ സന്തോഷ്, ദേവിന സന്തോഷ്, അക്ഷയ രാജേഷ്, അനാരാധ്യ. അടുക്കാത്ത പെണ്ണാളെ അടുപ്പിച്ച് തന്നൊരു കുമാ 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 ಮಾನಿನಂಗರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದುಂಡಿಗಯ ಮಾನಿನಂಗರೆ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಮಾನಿನಂಗರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದುಂಡಿಗಯ ಮಾನಿನಂಗರೆ മാനിനങ്കര തങ്കട്ടി മതുമ്മളാതുണ്ടേ മാനിനങ്കര തങ്കട്ടി മതുമ്മളാതുണ്ടേ മാനിനങ്കര തങ്കട്ടി മതുമ്മളാതുണ്ടേ മാനിനങ്കര തങ്കട്ടി മതുമ്മളാതുണ്ടേ என்ன கொண்டு மஞ்சள் கொண்டு மானின் அங்க இருக்கு என்ன கொண்டு மஞ்சள் கொண்டு சுக்கட்டின் அங்க இருக்கு என்ன கொண்டு மஞ்சள் கொண்டு மானின் அங்க இருக்கு என்ன கொண்டு மஞ்சள் கொண்டு சுக்கட்டின் அங்க இருக்கு
ಬಂದನಾ ಬುಜಿ ಇಗಳ ಬಂದನಾ ಬುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾವೆ ಪಂದಾಡುಂ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡುಂ ಅಗಳ ಬಂದನಾ ಬುಜಿ ಇಗಳ ಬಂದನಾ ಬುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾವೆ ಪಂದಾಡುಂ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡುಂ ഉള്ളത്തിന്നല്ലി പാടും എഴുന്നള്ളി പാടും ഉള്ളത്തിന്നല്ലി പാടും എഴുന്നള്ളി പാടും ഉള്ളത്തിന്നല്ലി പാടും എഴുന്നള്ളി പാടും ഉള്ളത്തിന്നല്ലി പാടും എഴുന്നള്ളി പാടും വിരാജപ്പെട്ടൈറ്റുണ്ട് കയ മാനിനങ്കരെ എള്ളുള്ളേരി മാനിനങ്കരെ വിരാജപ്പെട്ടൈറ്റുണ്ട് കയ മാനിനങ്കരെ നൃത്ത ചുവടുറപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. സിയ സുധീഷ്, അവണിമണി, ദിയ സന്തോഷ്, ദേവിന സന്തോഷ്, അക്ഷയ രാജേഷ്, ആരാധ്യ കിരൺ, സമൃദ്ധ ശ്രീനിവാസ, അക്ഷര രതീഷ്. വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായിക അളക പ്രവീൺ വേദിയിലേക്ക് ശബ്ദവിസ്മയമായി എത്തുകയാണ്. Namaste.
അടിപൊളിക്കാവുന്നല്ലേ കവിത അന്നല്ലേ അടിപൊളിക്കാവുന്നല്ലേ കവിത അന്നല്ലേ കവിത അന്നല്ലേ അടിപൊളിക്കാവുന്നല്ലേ അടിപൊളിക്കാവുന്നല്ലേ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ പൊന്നുമോക്ക് ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൾക്ക് നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുക്കുക. ഒപ്പം ഒരുമയുടെ സ്നേഹ സമ്മാനം നൽകുകയാണ് ഒരുമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജനാർദ്ദനൻ. താങ്ക് യു ജനാർദ്ദനന്റെ വളപ്പിൽ ഒരുമയുടെ പ്രസിഡന്റ്. ഒപ്പം പ്രിയ കലാകാരിക്കും ഒരുമയുടെ സ്നേഹം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ കലാവേദിയിൽ വീണ്ടും മനോഹരമായ ഒരു നൃത്ത ചുവടോടെ എത്തുകയാണ് ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീപ്രിയ രവി, ശ്രീ പാർവതി ദിനേശൻ, കീർത്തന ഉദയൻ ആൻഡ് നിവേദ്യ ഉദയൻ. ശാന്താകാരം സരസിജനയനം വന്ദേഹം ചിന്മയരൂപം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം. തരള മധുര മുരളിയുണര് പ്രണയഭരിത കവിതയുണര് മനസ്സു നിറയും അതുല ഹരിത മതമഹോത്സവം. വരവീണകൾ മൃദുവാണികൾ മതമൊടു തിരുവടി തൊഴുതട് ശ്രുതിചേരണ മലിമോണതിൽ അനുപദമഴകായി മതിമുഖി മമ സഹിമയിൽ നടയിവളുടെ നടനം. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം 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 ദ്രുതതാളം. என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச என்னை கொஞ்ச 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 வா மழையே நெஞ்சம் கெஞ்ச 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 தா மழையே.
നിങ്ങളെ കുത്തി കുത്തി പറയാറുണ്ടോ ഇത്രയും ഡാർക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്, ഇത്രയും വലിയ ഇയറിങ്സ്, ഇങ്ങനെ കണ്ണെഴുതരുത്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത്? അവരോടൊക്കെ പോകാൻ പറയൂ. എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എൻ്റെ അവകാശമാണ്. പുതിയ ലാക്സ്. കോയിലിലെ മാമ മച്ച മനസ്സ് വച്ച ജല്ലിക്കട്ടിൽ ജയ് വിളിക്കൂലേ. പൊന്നെ പൊമ്പിളയെ ഓടി മാമയിലെ കുറ്റാലം കുയിൽ കൂവാൻ നിൽക്കൂല. मुझे कुछ कहना है, कुछ कुछ होता है. मैंने प्यार किया तो डरना क्या. मैंने प्यार किया, अरे प्यार किया तो काय को डरना रे तू. क्या समझ रहे अपने आप को? നിന്റെയാണോ? അത് എടുക്ക്. ആ എടുക്കാം. എന്താണ് ഇത്ര വെളുപ്പിനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും ചത്തോ? ബോസ്, ബോസിന് ജീവനുണ്ടോ? താങ്ക് യു ബ്രദർ. നന്നായി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാഞ്ഞത്.
യു വെൽക്കം. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കൂ. ഈറ്റ് 5 സ്റ്റാർ, ഡു നത്തിങ്. താങ്ക് യു. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിരി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ന് ഈ വേദിയെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ചിരിയിൽ ആറാടിക്കാൻ അവർ എത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹരിശില്പിയും ശ്രീകാന്തും ഒരല്പ സമയത്തിനകം തന്നെ. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ പുത്തൻ കലാസൃഷ്ടി കപ്പിൾ ഡാൻസുമായി എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതിമാർ ഐശ്വര്യ വിനോദ്, സുകന്യ ഹരീഷ് ആൻഡ് വിദ്യ തുളസീധരൻ. കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ. എന്റെ രാധേ നീ വരൂ, താനെ പൂക്കും വനമലരായി. കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ. മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയേ, മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയെ, മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ, വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ, വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. കോലമയിൽ പോലെ ഞാൻ പറന്നു വരാം മാരനെ, എനിക്കും മുത്തമിഴിൻ മുത്തുപോൽ വെളുത്തവനെ. കോലമയിൽ പോലെ ഞാൻ പറന്നു വരാം മാരനെ, എനിക്കും മുത്തമിഴിൻ മുത്തുപോൽ വെളുത്തവനെ. കണ്ണകിയോ നീയല്ലേ, കോവലനോ ഞാനല്ലേ. കണ്ണകിയോ നീയല്ലേ, കോവലനോ ഞാനല്ലേ. ചോളം കൊയ്യും കാലം വന്നാൽ മാട്ട് പൊങ്കൽ മാസം പോയാൽ കൂത്തുകുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം. മാമനായി മാറനായി വന്നിതാ എന്റെ മച്ചം, വീണ് വെച്ചൊരു പണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ, വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. ഒളിച്ചേർത്തെ ട്രാക്ക് മാറ്റി. दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा. महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा. दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा. महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा. आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा. इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा. मैं तेरे झांसे में न आऊंगी और एक दीवाने जा. क्यों ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे. लुट जाऊंगा मिट जाऊंगा, दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा. पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा. दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा. महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा. ഹലോ, അവിടെ നിന്നേ. ഏതാടാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ്? ഇല്ല, 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ച് കിട്ടിയതാ. മലയാളിയാ. മലയാളികളെ വിശ്വസിക്കാനേ കൊള്ളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സെൽ നമ്പർ തെറ്റിച്ചാ കൊടുത്തത്. എടാ കഴിവേറി, നിന്റെ ഭാര്യ പാവം ശ്രേയ നിന്നെ ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അവരെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും ഞാൻ അവരുടെ കൈ കൊടുക്കും. കൊടുത്തോ? അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറയും, എയർപോർട്ടിൽ കാൽ വഴുതി വീണ എന്നെ ഒരു സഹോദരി താങ്ങിയെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണെന്ന്. ശ്രേയക്ക് എന്നോടുള്ള സിമ്പതി കൂടും. നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് ശ്രേയെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി വീണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സിമ്പതി. എടാ മോനെ, നീ തീർന്നടാ, നീ തീർന്നു.
താൻ എന്റെ പിന്നിൽ തിക്കി തിരക്കി നടക്കണ്ട, നിക്കണ്ട നോക്കണ്ട, താൻ എന്റെ പിന്നിൽ തിക്കി തിരക്കി നടക്കേണ്ട. കൽക്കണ്ടം പൂശിയ കിന്നരവാക്കുമായി കൈക്കൂലി കാട്ടി അടുക്കേണ്ട. உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு, உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு. முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு. உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு. முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி. கடிச்சு சிறுமாங்கா திம்போமா. चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के होके भरते ने खड़े चौंका बिच तबाही नहीं. टोटी ते काला दिल कुड़िए, टोटी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे जन दे टुकड़े दे. तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है, जचदा है कोरे मुखड़े दे. तेनू काला चश्मा जचदा है, जचदा है कोरे मुखड़े दे. താങ്ക് യു. ഈ യുവബന്ധുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വളരെ മനോഹരമായ നൃത്ത ചുവടുകളോടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വേദിയിൽ നൃത്തം തുടർന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സ്റ്റേജിന് മുൻവശത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കുട്ടികൾ അലക്ഷ്യമായി നടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുസൃതികൾ കാട്ടുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദവിസ്മയ വർണ്ണങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് വയറുകൾ സ്റ്റേജിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപകട സാധ്യത കൂടാനിടയുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. യാതൊരു കാരണവശാലും സ്റ്റേജിന്റെ മുൻവശത്തു കൂടി അലക്ഷ്യമായി നടക്കുകയോ കുസൃതികൾ കാട്ടരുത് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമയുടെ ഈ കലാവേദിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആൽബം സിംഗർ ശ്രീ വിനോദ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ വർത്തമാനകാലത്തിന് പ്രകാശമായി മാറിയപ്പോൾ തകർന്നു പോയത് കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘബലമാണ്, യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പാണ്. ഇവിടെയാണ് തന്റെ സഹജീവികളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമ സാംസ്കാരിക സംഘടനയിലൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹിത സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് കലാവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുമയുടെ കലാവേദിയിൽ പ്രിയ ഗായകൻ വിനോദ്. ഹൽ 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 ഹൽ
ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീലച്ചാന്തും കരി കാണാ കുന്നിൽ നിന്നും തിരുകോടി പാവും പടകാളി പെണ്ണെ നിന്നെ മണിമയിൽ ചാത്തിടാം തുളുനാടൻ ചേരിൽ നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ വന്നോളാം ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീലച്ചാന്തും കരി കാണാ കുന്നിൽ നിന്നും തിരുകോടി പാവും താളി ഞാൻ തേച്ചു തരാം നിന്റെ തളിർമേനിയാകെ ഞാനോ മരിക്കാം ചാലിച്ച ചന്ദനം ഞാനൊരുക്കാം നിന്റെ തുടുനെറ്റിപ്പൂവിലൊരുമ്പ വയ്ക്കാം കരയിലാടുന്ന പുടവ മൂടുന്നൊരഴകും ഞാനല്ലേ കരടിലാടുന്ന കനവിൽ വീഴുന്ന ശലഭം ഞാനല്ലേ കതിരവനെതിരിടുമിളമുളം കിളിയുടെ ചിറകിലരികയലയാം ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീലച്ചാന്തും കരി കാണാ കുന്നിൽ മിന്നും തിരുകോടി പാവും കുന്നിലയാഞ്ഞിലിയിൽ നീലക്കൊടുവേലി കൊണ്ടൊരു കൂടൊരു മാനത്തെ മാറി വിട്ടില്ലയൊന്നിൽ തമ്മിൽ പുണർന്നാടുവാൻ ഞാനൊരു എലിടാം ഇളതിളങ്ങുന്നൊരിളനിലാവിൻ്റെ കസവും ചൂടിക്കാം പുഴയിൽ വീഴുന്ന പുലരി മഞ്ഞിൻ്റെ കുളിരും നേദിക്കാം മനസ്സിലെ മരതകമണികളിൽ ഉണരും ഒരരിയ മധുരമണിയാം പുതുമോടി പാട്ടും പാടി കളിയാടാൻ വന്നോരേ ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കണി കാണാൻ വേണ്ടല്ലോ ഇലവന്ത കാടും ചുറ്റി പൂക്കാടും പലമാനേ ഇടനെഞ്ചിൽ കോലം തുള്ളും പലമോഹം പാഴാണേ താങ്ക് യു. പ്രിയ ഗായകനോ ഒരുമയുടെ സ്നേഹാദരം നൽകുകയാണോ? മുൻ വാർഡ് മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ
മാധവ ബേക്കൽ. ശ്രീ മാധവ ബേക്കലിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു സ്നേഹോപകാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കായിക പ്രതിഭയെ കൂടി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുകയാണ്. കാൽപന്ത് കളിയുടെ കാൽപ്പനിക സൗന്ദര്യം കളിക്കളത്തിൽ കവിതകളായി വിരിയിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളികളുടെ ഗോൾ വലയത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുമാറ് ഗോളുകൾ നേടി 68ാമത് ദേശീയ സീനിയർ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിക്കരയുടെ നാടിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ശ്രീ ധനുഷ് ഉഷാകുമാറിന് ഒരുമയുടെ സ്നേഹാദരം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകുകയാണ്. തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടുകാരന് നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടി നൽകുക. ഈ ഒരു കയ്യടിയാണ് ഈ ഒരുമ നൽകുന്ന ഈ സ്നേഹോപകാരത്തിനേക്കാൾ ഏറെ വിലപ്പെട്ടത് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഒരുമയുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കലയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ കൂടെയാണ് ഒരുമ എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമയുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട 2 കലാകാരന്മാരാണ്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന മഴവിൽ മനോരമ ചാനലിലെ ഒരു ചിരി ഇരുചിരി ബമ്പർ ചിരി എന്ന കോമഡി ഷോയിൽ മാസ്മരിക പ്രകടനം നടത്തി ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ മിന്നും താരങ്ങളെയാണ് ഈ മഹിത സന്നിധിയിലെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത്. സതീഷ് ബേക്കൽ ആൻഡ് ആരാധ്യ സതീഷ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സ്നേഹോപകാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മഹിതമായ ഈ സന്നിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുമയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദിനേശൻ മാസ്റ്റർ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദി. ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്ക് ആദരവ് നൽകുകയാണ് ഒരുമയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദിനേശൻ മാസ്റ്റർ. കയ്യടിയിൽ ഒരു പിശുക്കും കാട്ടരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്നറിയിക്കുകയാണ്. യാതൊരു പിശുക്കും കയ്യടിയിൽ കാട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരുമയുടെ ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതോ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ്. മനോഹരമായ അഴകിയ റൈല എന്ന ഗാനത്തിന് നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. വൃന്ദ വിജയൻ, വിസ്മയ വിജയൻ, അശ്വതി ഗംഗാധരൻ, ഡോക്ടർ സുജിന ചോയ്, അഞ്ജന ഭരതൻ, അശ്വതി ശശികുമാർ, ശ്രീനന്ദ ശശികുമാർ, അമൃത രവീന്ദ്രൻ മറ്റൊരു കലാകാരൻ കൂടി ഈ ഒരു നൃത്ത ചുവടിൻ ഇടയിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. സസ്പെൻസ് ആണ്, പിന്നീട് ആ കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
കുറുമ്പി എന്റെ സ്നേഹിതയാണു നീ കരളേ കരളിന്റെ കരളേ എന്നോടൊന്ന് ചിരിക്കൂ കിളിയേ മാനസ കിളിയേ വെറുതെ നിന്നു കിണുങ്ങാതെ മൃതഗീതികളെന്നും ഉണരുന്ന വേദിയിൽ കൃഷ്ണമിഴികളിതാ തേടുന്നീ വിസ്മയത്തെ കഞ്ചുകമിളകുന്ന ലാസ്യ നടനം കാണാൻ വിശ്വദിക്കുകളിതാ എൻ മുന്നിൽ അണയുന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തു തുടങ്ങും തീരാമോഹം മാതകമാമൻ പൂവൽ മെയ്യിൽ തഴുകിയിറങ്ങും മിടിക്കും മനസ്സിൽ സുഖത്തിൻ തരംഗം എനിക്കും നിനക്കും ലയത്തിൻ വസന്തം Come on, baby. Dance with me. നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തു തുടങ്ങും ജീവനല്ലേ തിരികെ വിട്ടാൻ വന്നല്ലേ തിരുത്തി വെക്കാൻ വന്നല്ലേ തിട്ടം കൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടൻ വന്നല്ലേ ചേട്ട ചെയ്യാവന്നല്ലേ പേട്ട തുള്ളാൻ വന്നല്ലേ വേട്ടയനല്ലേ जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे மக அக்கா வக ஜனத்துருத்தி இருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசமுகம் தந்தாலே கடலுச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாஜத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணு இருந்தாண்டா மாமண்டார அவன் தாண்டா அழகிய கொடியே இன்னொரு பாம்பா ஓ அவன பாத பின்னாடி பாம்பா ஏ அழகிய கொடியே நீ இன்னொரு பாம்பா ஓ அவன பாத பின்னாடி பாம்பா நான் காதலுக்கு காம்பக்கார கல்ல வந்தான் பேசக்காரன் கோயிலிலே மாமா மச்சா மனசு வச்சா ஜல்லிக்கட்டில் ஜெய் விழிக்கூலே ஆண்டவனே அருமுகனே அம்பிளைய துரத்தி விட வைக்கும் வருளே பொண்ணே பொம்பிளையே ஒடி மாமையிலே குற்றாலம் குயில் கூவான்னி கூலா Mama
പഞ്ചാബിയിൽ അഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ മയിലാട്ടത്തിൽ കരകാട്ടത്തിൽ ഈ കൊലസിന് തഞ്ചം പോരടി പഞ്ചാരം കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ തുംഗജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനേ സങ്കടമീ വിധമെന്തിനു തന്നതു സാംബ സദാശിവനേ തുംഗജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനേ സങ്കടമീ വിധമെന്തിനു തന്നതു സാംബ സദാശിവനേ തുംഗജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനേ സങ്കടമീ വിധമെന്തിനു തന്നതു സാംബ സദാശിവനേ തുംഗജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനേ സങ്കടമീ വിധമെന്തിനു തന്നതു സാംബ സദാശിവനേ ശിവശംഭോ 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 ശംഭോ ശിവശംഭോ 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 ശംഭോ ശിവശംഭോ 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 ശംഭോ ശിവശംഭോ 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 ശംഭോ എല്ലാം മായ തന്നെ മായാലീല തന്നെ അന്നദാന പ്രഭുവേ സർപ്പം പോലെ നിന്റെ മെയ്യിൽ ചുറ്റി എന്നെ കാത്തിടേണം വിഭുവേ നീയൊന്നു വന്നാൽ വരമൊന്നു തന്നാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ തീരും ശംഭോ നീയൊന്നു വന്നാൽ വരമൊന്നു തന്നാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ തീരും ശംഭോ ശിവശംഭോ 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 ശംഭോ Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 yo le digo que yo താങ്ക് യു. കൂടെ ചുവടുറപ്പിച്ച അതുല്യ കലാകാരന്റെ പേര് പ്രണവ് എന്നാണ്. മനോഹരമായ ഈ നൃത്ത ചുവടിന് നിറഞ്ഞ കയ്യടി നൽകുക. വീണ്ടും ഒരുമയുടെ ഈ കലാവേദിയിൽ സംഗീത മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായിക അവണി മനോഹർ. ഈ ഒരു ഗാനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ചിരിയുടെ വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്താൻ അവർ വരികയാണ്. ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനത്തിന് ശേഷം വേദിയിൽ അവണി മനോഹർ.
ഒരുമയുടെ ഈ കലാവിയിൽ ചിരിയുടെ വെടിക്കെട്ടുമായി അവരെയാണ് നമ്മളെ നല്ലത് കാണാൻ ഹലോ 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 Koi, Patu. Koi, koi, koi. ഈ പടയോളോട്ട് കൈ ഹൊയ് ബാപ്പാട്ടെ വേദിയ ഒരു നെല്ല് കൊടുക്കാൻ കഥ വെല്ലുമേ വെല്ലുമയോ ഇല്ലേപ്പാ വെല്ലുമ ഇടണ്ടാ എന്ത് വെല്ലുമ ഉണ്ടാതെ മനസ്സിലായി എന്ത് വെല്ലുമ മനസ്സിലായിട്ടേ അയ്യോ ദൈവേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇത് പിടിച്ചേക്കോ മനസ്സിലായിട്ടാ തോന്നുന്നു മനസ്സിലായാ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഞാനിതാ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ചാപ്പിലെ ചാപ്പാൽപ്പിലെയാ കണ്ണന്റെയാ അതെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാ മോനെ യോ കണ്ണൊട്ടും കാണുന്നില്ല മോനെ യോ മോനെ ഒന്നും വിചാരിക്കല മോനെ കണ്ണിങ്ങനെ ബല കെട്ടിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല മോനെ ഇതിപ്പോ എപ്പോഴും കാണപ്പിയാകല്ലാണ്ട് നിന്നെല്ലാം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും വിചാരിക്കല മോനെ ഇങ്ങോട്ട് പാവന്നിട്ട് കുഞ്ഞി പിന്നെ അപ്പൊ മരുന്നൊന്നുമില്ലല്ലേ ഇതവനെ മരുന്ന് കണ്ണിന് മരുന്നൊന്നും ഇട്ടിക്കല്ലേ മരുന്നിട്ട് പാട കൊയമ്പ് തുള്ളി വേണ്ടി വിധിച്ച് അതൊന്നും ഒരു കൊണ്ടില്ല അവനെ നീ പേടവനെ അടിക്കല അതാ കച്ചേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിക്കണ്ട നിലത്തിരിക്കല കച്ചേരി ആ കച്ചേര എടുത്ത് ഇടിക്കും നിലത്തി പറ്റ മണ്ണ് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ലപ്പാ ഇക്ക് വന്നെ നീ പേടവനെ ഞാൻ ദുബൈയിലല്ലേ ദുബൈയിലാ വലിയ എന്താ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ രാധേട്ടിന്റെ മോളെ മംഗളത്തിന്റെ ആ പിന്നെ അടതാ നിങ്ങൾ കാർത്തേന്റെ തുമ്മ വന്നിരിക്കുമ്പോ നേരന്നെ അതെ 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 ആ താവത്തിരിക്കും ഞാൻ അതെന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പിറ്റേസല്ലേ പോയത് അതെ അല്ലേ അപ്പൊ കൊറേ ആയ നീ വന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ഇല്ലേ ഒരാഴ്ച അതെന്തല്ലേ ഞാൻ പിറ്റേസം ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടുണ്ടായത് അതെന്തല്ല എന്റെ ഒന്നിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരുത്തരുണ്ടായി അതൊരു കണ്ണൂർക്കാരനാണ്
അപ്പൊ ഓന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാധനം കൊണ്ടുപോണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അമ്മങ്ങനെ കിരികിരിയാക്കിയിട്ട് വെല്ലുമ്മരടുത്ത് പോയിട്ട് വേറെ എവിടെ പോയാൽ മതി. ഓരെന്റെ അടുക്ക വരാതെ വേറെ എവിടെ പോണ്ടാന്ന് ഓളങ്ങനെ. ഓ കുഞ്ഞി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു നീ? മെലിഞ്ഞല്ലേ മുമ്പിലെ പോലെയല്ല. ഇല്ലപ്പാ മെലിഞ്ഞിനി. ഇല്ലപ്പാ തോന്നുന്നു. പറ്റുമ്പോഴൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ലേ പനി? ഉണ്ടപ്പാ. തിന്നാതടിയെന്നത് നല്ല ഉഷാറായില്ല. ഓഹോ നിന്റെ തമാശ വിട്ടിട്ടല്ലേ കള്ളൻ. കുഞ്ഞി നിന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞോനെ? ഓ നിന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞോ? എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? മംഗലം എന്താ നിങ്ങളോട് പറയാണ്ടിരിക്കോ? അതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ? ഇല്ലപ്പാ, ഞാനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ, കഴിഞ്ഞ വരത്തില്ലേ. ഓ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ? നമ്മള് പീഡിയക്കാരെ രാഘവട്ടന്റെ മോള മോതിരം മാറിട്ട് പോയതല്ലേ? നേരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നല്ലേ കള്ളരും കോട്ടി? അത് ബെല്ല് മറന്നിട്ടേ ഇപ്പോ? ഇല്ല. അതെന്തല്ലേ, അത് പെണ്ണ് പോയില്ലേ? ഇതേപോലെ പെണ്ണ് പോയി. അത് പോയിട്ടു വേറെത്തൊക്കെ പോയി. വേറെ പോയിട്ടു. ഈ പെണ്ണ് പിള്ളേരിങ്ങനെ ആയ എന്തെല്ലാം ആക്കല്. പൊളിച്ചോനിപ്പോ പട പറ്റ പൊളിച്ചോനി. ഈ ചെവിക്ക് വെക്കുന്ന കുന്ത്രാണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അന്ന് ഈ പട പൊളിച്ചോനി. ഭഗവാനെ വീട്ടേക്ക് പോരോള് പോയിട്ടത്. അത് എന്തിയ പട അങ്ങോട്ടേ പള്ളിക്കര. എടവനെ പള്ളിക്കര ശക്തി നഗർ. ആ മറ്റേ ടാക്കീസിന്റെ കോട്ട. ആ ടാക്സിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോണോ? അതേപോലെ. അതെ. ആരൊക്കെ മോനെ പോയിട്ടത്? പേരെന്തിയപ്പോ അജിത്ത, ഒരു റിക്ഷ ഡ്രൈവർ. അജിത്ത രക്ഷക്കാരനാ? രക്ഷക്കാരനല്ലോ. ഈ ഇത്ര നല്ല വെള്ളരിക്ക പോലത്തെ ചെക്കനെ വിട്ടിട്ട് ഓള് രക്ഷക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ പോയില്ലേ? ഓള് പോയെടുത്ത് കൊലം പിടിക്കില്ല. അങ്ങനെ പറയണ്ടപ്പാ. എന്താ പറയല? കൊലം പിടിക്കില്ല. ഓള് ഗതി കിട്ടാതല്ലേ നോക്കോ. അങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലേ പോട്ട് കൈ. ഓളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഓളെ അടുത്ത് വിടും. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയണ്ട, പോട്ട് കൈ. എന്താ പറയല? അതൊരു നന്നായില്ലേ? അല്ലെ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചൊറയാട്ടി. അല്ല അത് നേരെ തന്നെ. ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി നോക്ക് നീക്ക് പൈച്ചില്ല പെണ്ണൂല്ല അല്ലേ? എന്നാലും വെല്ലുമേ വിളിച്ചോണ്ടല്ലുണ്ടായിനെ നമ്മളെ മറ്റേ പെരുന്തട്ട തെയ്യൂല്ലേ? അവിടെ കൊറേ ദിവസം ഇല്ലേ? 10 ദിവസം. അങ്ങനെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരില്ലേ വെള്ളിക്കൊത്ത മറ്റേ ഓളും ഇവളെ കൂട്ടിട്ട് പോയി തെയ്യത്തിന്. ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം ഒന്നിച്ചു പോയി. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവള് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം പോവാ, ദിവസം പോകുന്നതിന്. പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി. ഇവളെന്താക്കിയോ, ഇവളെ ഫ്രണ്ടിനെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം പോയി. അത് മൂത്ത പെങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഓക്ക് പിന്നെ ഇത്രയല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓളെന്റെ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം ഒന്നിച്ചു പോയി. നീ പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനക്ക് അറിയോ, പിന്നെ ഇപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവളെ വിളിച്ചു. ഇവളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ നിന്റെ പെങ്ങന്മാരോടെല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം പോയിനെന്തിന്? അതൊരു കാരണം വല്ലുവേ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മെസ്സേജ് മൊബൈലിൽ അയക്കുന്നില്ലേ, മെസ്സേജിനൊന്നും മറുപടിയും തരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് നേരത്തെ ഒരാഴ്ച ചെയ്യണ്ടായിട്ടു. പിന്നെ പോയി പോയി അതെന്നെ പോലെ ഞാൻ ഇതിപ്പ നേരത്തെ ഒപ്പം താക്കി. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നട്ട മറ്റേ ചന്തയില് ഒരുത്തണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പെങ്ങന്മാർ ഒഴിവാക്കിയത്. ഒരു വേർത് നോക്കിനോ നോക്കിന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ വെള്ളിക്കുത്ത് പെങ്ങൂല്ലേ, ഓക്ക് പിന്നെ ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓളെന്നെ വിളിച്ചു അടുത്തേക്ക്. നീ ബേജാറ് നോക്കണ്ട, നീ വരുമ്പോ ഞാൻ പെണ്ണാക്കും ചക്ക വാങ്ങാനെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനക്ക് എന്ത് ബേജാറ്, പോയത് പോവും. അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി വന്നു. വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താക്കുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് മാറണു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചു, നീ ഇതെല്ലാം മാലയും ചൈനലിൽ ഇട്ടോ, അത് വേഗം മാറണം. ഞാൻ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണൂരേക്ക് പോകാനുണ്ട്, ഒരു സാധനം കൊടുക്കണ്ട, ഏടി പോണ്ട, നീ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ പോയിട്ട് ഓളെ വീട്ടിൽ പോയി, ഓളെയും കൂട്ടിട്ട് പോയി. അടുത്ത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അയ്യോ എന്തിനു പറയുന്നില്ലേ, പെണ്ണിന്റെ വീട് കയറി. അതൊരു ഇതന്നെ. പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 600 വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയില് കത്തലിൽ ഇരുന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിയുണ്ട് വീട്ടിലെന്നെ. ഓള് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ വേക്കിൽ തന്നെ അമ്മച്ചിയും വന്നു, തുന്നാലെടുത്തിട്ട് വന്നു, അവിടെ മുമ്പിലിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അയാൾ വെറുതെ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി ആരോട് സംസാരിക്കണ്ടേ. അപ്പക്കാരി ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ട കുഞ്ഞില്ലേ, അതെന്നെ പെണ്ണ്. ഇത്ര കയ്യിലൊന്ന് അതിന് മിടി പോലത്തെ നമ്മളെ ബാവരെടുത്തില്ലേ, അയ്യോ അത്ര കിലോ പെണ്ണ്.
അതായില്ലപ്പാ. എന്തെന്നാക്കണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോയി. പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, പിന്നെ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ നോക്ക എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ടി ഒന്നല്ല, എന്നെ കണ്ണു മനസ്സിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ മോളെ. വന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല പാൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഓള് ഫോട്ടോ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടും ഐറ്റും പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐറ്റും പറ്റും മണ്ണ കണ്ട, നീ ഇത് കണ്ടിട്ട് കാണാതെ പറയാം. അങ്ങനെ കുറെ ഗുൽമാലാക്കി. പിന്നെ നമ്മളെ ഏച്ചി കേട്ട തമ്പാനിട്ടല്ലേ, ആ തമ്പാനിട്ടല്ലേ ഇപ്പാ ബ്രോക്കർ ഏച്ചി കേട്ടെ, അയാളൊന്ന് കാണിച്ച്. അയാളെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് കഴിഞ്ഞ വരത്തിലെ വിളിച്ചോണ്ട്. അയാൾക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര പൈസ അല്ലേ, ആ സമയത്ത് 50, ഇപ്പൊ 1 ലക്ഷം റുപ്യയിലും. 1 ലക്ഷോ? ഒന്നിനെ കാട്ടി വില കൂടിയല്ലോ. പിന്നെന്താക്കല്ലേ, ഞാൻ പോട്ട് വെച്ചിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അതോടെ അങ്ങ് പോണം. മറ്റേ എന്തിയപ്പാടെ പറഞ്ഞവര് കുന്താപുരം മംഗലാരം ഇല്ലേ, കുന്താപുരം മംഗലാരം, അതിന് പോയി. പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ പോയി. പെണ്ണ് നല്ല പാണ്ടുമല്ലേ ബേ, എൻ്റെ നൈറ്റും പേറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതാ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഭാഷ അറിയണ്ട് കന്നഡ. ഇത് അമ്മേടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താക്കല്? ഭാഷയെന്ന് നീ നോക്കണ്ട, ഭാഷയിൽ ഇട വന്നിട്ടാകുമ്പോ നേരാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ ഡാച്ചേര മോനില്ലേ, ഓ കർണാടക സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചോടുന്നു. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റേ ഭാഷ അത് ഞാൻ വന്നു അമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഭാഷയുടെ കാര്യം ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇവിടുത്തെ ഓരോ മോള് ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ, നീ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഊള് പറഞ്ഞ അപ്പിയൊക്കെ അറിയില്ല, അപ്പി പറഞ്ഞത് ഊക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നോക്ക് വെള്ളം പോലെ പരിയുന്ന മലയാളം. അതുകൊണ്ട് നീ ഭാഷയും ദൂരം ഒന്നും നോക്കണ്ട മനെ, നീ പെണ്ണ് നല്ലതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ. അല്ല അത് ശരിയല്ലോ അല്ലേ, എന്തെന്നല്ലേ പെണ്ണൊന്ന് കഴിഞ്ഞത്, പെണ്ണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മംഗലം കഴിഞ്ഞു വിടുകേടായത്. അതെന്താ പോലെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു? ഓ കഴിച്ചിട്ടാർജിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തി. എന്തേ പറയണ്ടല്ലേ? അല്ല മോനെ, കഴിഞ്ഞത് നീ നോക്കണ്ട, കൊറേ ഉണ്ടായിനോളോന്റെ ഒക്കെ. കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നോ? കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്നാലും നീ അത് നോക്കണ്ട, പെണ്ണ് വാങ്ങണ്ടോ നമുക്കത് നോക്കുന്നതന്നെ നല്ലത്. അല്ല അത് ഞാൻ പണ്ടാച്ച് അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. കുഞ്ഞിയാ? പെറ്റതാ? ഇത് പയ്യൂനി കളിച്ചിനി ഇങ്ങോട്ടെ ഇതങ്ങോട്ടി പെറ്റതോലും. അതെന്തെന്ന് ഞാൻ അവനെ ആക്കണ്ടത്? പെറ്റ പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, അത് കുഞ്ഞുണ്ടി. വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണോ അവനെ, ആ തമ്പാനെ വിളിക്കുമ്പോട്ടി. എനിക്ക് പറയണോ? എനിക്കൊരു പുരുവനെ വേണം, എനിക്ക് വേണം. നീ വിളിക്കാറോ? ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. അല്ല നീ പെറ്റോളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് പുരുവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. വേണ്ട വിളിക്കണ്ട, വേണ്ടത്ര ഞാൻ എന്നെ കൊടുത്തിന്. ഇത് വരുന്ന സമയത്തില്ലേ, കാറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവൻ ബാക്കിലുണ്ട്, എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞോണ്ടായിന്, ഞാനൊന്നും മറുപടി കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ കൈ പറഞ്ഞു ഇത് നിർത്തി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ നല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കി, എന്ത് ചോദിച്ചു? അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കണല്ലോ, വണ്ടി നിർത്തി. ഇവൻ ഡോറും തുറന്നിട്ട് മാടേക്ക് പോയിട്ട് കുറേ വിടല്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പോകുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാറ്. ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാണ്ടത് പേടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കാറോ. ഇല്ല ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടാ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണണം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പരിസരത്തേക്കേ വരുന്നില്ല, നിന്നെ എനിക്ക് കാണുകയും വേണ്ട, നീ എപ്പോ പോകുന്നത് എന്നോട്. പിന്നെ പീഡിയക്കാലത്ത് ഒരു കണ്ടു കണ്ടരോ ചങ്ങായിന്നൊക്കെ എന്റെ വണ്ടി കാണുന്നത് പീഡിയുടെ ബാക്കിൽ കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് പറയാ വിട്ടു എന്റെ കൈ മോനെ കിട്ടണായിരുന്നു. എന്തെന്നിതാക്കേണ്ടത്? അല്ല മോനെ, ഈ അലമ്പിനും കൂട്ടം നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നീ ആരെങ്കിലും കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൂടെ? എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം മിലിറ്ററിക്കാർ കൊണ്ടുപോയില്ല. അതും കൊണ്ടുപോയിക്കുവോ? അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേറെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ? അതല്ല നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചിട്ടല്ലേ? എന്റെ കര എനിക്ക് കാര്യമൊന്നും കഴിക്കാം. ഞാൻ അറിഞ്ഞേ വലിയ ചെറിയ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, അമ്മ പറഞ്ഞോട്. ഓളാ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടാ മോനെ. വേറെ ആരും കൊണ്ടായില്ല? അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അവന്റെ വെല്ലിച്ചന്റെ തന്നെ. ഓറ് നിന്റെ വെല്ലിച്ച ഓ ഞാൻ എപ്പോഴും വെളി വരുമ്പോ അവിടെ ചപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകും. അപ്പുറത്തെ കണ്ടത്തിന്റെ ഓറ് നട്ടിക്കായ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വരും രാവിലെ. അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓറും വെച്ചു അടുത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ഞാനും അച്ഛനും ഇവിടെ വെക്കാം. അല്ല അപ്പൊ ഇത്ര വെള്ളി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രം പോലെ? അല്ല അച്ഛനുണ്ട്.
അച്ഛനും വരും അല്ലേ? ഓറ് കൂവല് അച്ഛൻ കൂവെല്ലാം വെള്ളാക്കി തരും. എന്നിട്ട് അപ്പുറം ഒരു പട്ട സാപ്പുണ്ട്, അത് ആത്തേക്ക് പോകും കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ശരി. അത്ര രാവിലെ പോകും? വെളി വരുമ്പോ പോവും. അച്ഛനല്ലേ ആള്. ഈ പോയ തക്കത്തിന് പിന്നെ ഓറ് അടുത്തേക്ക് വരും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നിന്റെ വലിയ അപ്പുറത്തെ ഓറ് കുറച്ച് കാര്യം ഞാനിപ്പുറം അപ്പുറമായിട്ട് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓർ എൻ്റെ കണ്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വന്നു. അത് ശരി, വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ മിണ്ടിയും അതിനു മുമ്പ് മിണ്ടിയൊന്നുമില്ല അവനെ. പിന്നെ ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ലോഹ്യത്തിലായി, മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിട്ട് ലോഹ്യത്തിലായി. ഓരെടുത്ത വഴിക്ക് ചോദിച്ചു, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കട്ടോ എന്ന്. ആരോട്? എൻ്റെ അച്ഛനോട്. പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടു വേണം കാക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചോറിട്ടു. അങ്ങനെ ഓർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ അടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് എൻ്റെ അച്ഛനും ഓളച്ഛനും തമ്മിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതെന്തോ കപ്പ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം. കപ്പ പറഞ്ഞേ? എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ കൊളുത്തു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറച്ഛൻ ഈ കപ്പ പറഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, 2 മുളി തരുമോ ചായക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഇതൊക്കെ അച്ചാർ എന്തില്ല അറിഞ്ഞു. അതിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് കൂടി ചൊടി വന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ അച്ഛന് ബോധക്കേട് വന്നു. രാവിലെ ബോധക്കേട് വന്നു. ആരുമില്ല, പാഞ്ഞു വരാൻ അപ്പൊ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടും ഓറ് പാഞ്ഞു വന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അത് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഓർക്ക് ഓറോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിലായി. ബോധക്കെടായതോ അതോ ബോധം കെടുത്തിയതോ? ഒട്ടിപ്പാട്ട് നീ പറയല. ഞാൻ ബോധം കെട്ടാല. ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ നന്നായി മോനെ ബോധം കെട്ടത്. കിട്ടിപ്പോയില്ലേ? അരിമനെ ഒരു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. അരിമനെ ഒരു ഫോൺ. ഹലോ, എന്താടേ? അരിമനെ ഹലോ, എന്തേ? ഞാനിടുണ്ട് ബില്ല് മേരടാ. അല്ലല്ല, കാറ് സൂര്യ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവൻ്റെ ബൈക്ക് എടുത്ത് സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നത്. അരിമനെ ഞാൻ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടില്ല? നീ എന്ത് എന്നോട് കാട് വെറുതെ? ഇല്ല, എന്നെ ഓനപ്പം വരുന്നുണ്ടോ എന്നെ വിളിക്കാൻ എവിടെയോ പോയത്. അപ്പൊ നാളല്ലേ മംഗലം. എന്നിപ്പോ നീ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരാനാ? നീ ഒരു കാര്യാക്ക്, നീ സന്തുന്റെ പ്രൊമോന്റെ രജിസ്റ്റർ വിളിക്ക്. അതിൽ പോയിട്ട് നീ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോരാ. ഞാൻ പറയാം, റൂമിലേക്ക് പോയേ. അവിടെ മേശ ഇസ്തിരി ഇടുന്നില്ലേ? ആ ഇസ്തിരിന്റെ അടിയിലേ ആ തുണിയുടെ അടിയിൽ പൈസ ഉണ്ട്. അതിലൊരു 500 രൂപ എടുത്തത്. 500 കേട്ടോ. അധികം എടുത്തല്ല, കുളിയൊന്നും പച്ചമണം എടുത്തല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കിതാ. ഹലോ, അത് കുറിയുടെ പൈസയാണ്. എനിക്കില്ല, എനിക്ക് മറ്റന്നാ പൈസ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം കേട്ടാ. നീ ഒരു കാര്യമൊക്കെ രജിസ്റ്റർ പൈസ കൊടുക്കണ്ട. നീ പിള്ളേർക്ക് എന്തോ ഐസ്ക്രീം എന്തോ മേടിച്ചു കൊടുത്തോ കേട്ടാ. രജിസ്റ്റർ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാം. നീ രാവിലെ എത്തിയ ആടെ അരി ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് എത്തണം. ആ വീഡിയോ കാറിൽ വരുമ്പോ എത്തണം എന്ന്. നീ പോകുന്ന മയങ്ങാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം. അവിടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യനിലും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ? നീ രാവിലെ എണിച്ചിട്ട് നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിട്ട് നീ പിള്ളേരെ ഈക്കാനാക്കണ്ട. ആ പിള്ളേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ വീട്ടിലെ കേട്ടാ. ആയിരുന്നല്ലേ? എന്തിയോട് പറയുന്നേ? അത് മംഗലല്ലേ ഇപ്പൊ നാളാ. അപ്പൊ ഇവക്ക് മയങ്ങാൻ വേണ്ടി ബ്യൂട്ടീഷ്യന് വരാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയത്. മംഗലപ്പൊല്ലിനെ കാട്ടി ഇപ്പൊ മറ്റേ മയങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയി. അതന്നെ പറഞ്ഞു കേക്കണ്ടേ? രണ്ടാം പണി അല്ല പിന്നെ അത് ഒക്കെ അങ്ങനെ. അത് ഏടെങ്ങനെ പായുന്നടാ? കുടുംബശ്രീന്റെ വീടല്ലേ? അങ്ങോട്ടേക്കാ? ശരിയാ. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായി എന്നെ കാണാൻ വന്നത് കുഞ്ഞി. ഒരാഴ്ച നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക്. ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം വരുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടെ വരുമല്ലോ, മംഗളത്തിന് വരുമല്ലോ. കാണാം. വരാൻ ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. അങ്ങനെ പായ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ കുടുംബശ്രീ വീടല്ലേ വല്യമ്മ? അപ്പൊ അങ്ങോട്ട്
അത് ആദ്യം ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായത് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറേ ആളായതുകൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്താക്കി 4 മൂല ആട്ടേക്ക് ഓള് പോകുന്നത്. ഓല് ഈടെത്തും ആടെ ഈടത്തേക്കുമ്പോ നടക്കുന്നു മോനെ. എന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ ഒരു ഓട്ടം. അതെന്തേ? അത് ഇതേപോലെ ചെവിക്കുണ്ടാവും. ഈടെത്തുമ്പോ ഓക്കൊരു ഓട്ടം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലപ്പാ ഓൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈടെത്തുമ്പോ നീ ചെവിക്ക് വെക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ലപ്പാ. എന്തായാലും ആരുണ്ടോ ഉമ്മഞ്ഞി എനിക്കറിയില്ലപ്പാ. നീ ആരോട് പറയണ്ട. ഇപ്പൊ എന്ത് എല്ലാം പോകാൻ തന്നെ പറ്റും. ജോത്സന്റെ ഓളടക്കം പോകുന്നുണ്ട്. ഏതുപോലെ ഭാര്യ ജോത്സറല്ലേ അയാളെ ഓളടക്കം പോകുന്നുണ്ട്. പറ്റി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ അപ്പിയർ ഈ പ്രശ്നമില്ല. ആരെടുക്കുന്ന ദൈവം നടക്കും. നല്ലോണം ഇതുണ്ടല്ലോ വിരലെല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മേരെ കാലിൽ ഞാൻ ഓടിക്കലുണ്ട്. അതിന്റെ ഇത് മണ്ണുണ്ടാവും. ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ മുട്ട വലിച്ചല് അത് പ്രശ്നമില്ല. പ്രായത്തിന്റെ ഇല്ലേ പ്രായത്തിന്റെ ഈ പ്രായം ഇപ്പുറത്തെ മുട്ടിനും അപ്പീനില്ല. നീ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നുമല്ല. ഇത് പോയപ്പോഴല്ലാതെ പോയില്ല മോനെ. അമ്മക്കും എന്നെയെന്ന് തീരെ കഴിഞ്ഞില്ല. അതെന്നെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട് മോനിപ്പോ അമ്മക്ക്? അമ്മക്കാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ പറ്റുമോ? വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന പൊളയുന്ന ഞാൻ ഓക്കെ നടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പടന്നക്കാട് പോയിട്ട് 2 ആടെ കടന്ന് അറിഞ്ഞില്ല? ഇല്ല. എപ്പോ? 2 മാസം കിടക്കാൻ പറഞ്ഞടാ. 2 മാസം കടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു മാസം തേച്ചുണ്ടായിട്ട ഒരു 3 ആഴ്ചയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെയോ? ആ മൂത്ത പങ്കുമില്ലേ ഓലട നിക്കല്. തടുന്നെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു. പെങ്ങളെ ഫോണിൽ തന്നെ വിളിച്ചു. നീ എന്തെന്ന് എന്നോട് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ മീൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും കിട്ടാതെ എനിക്ക് കഴിയാൻ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെറുപയറും മറ്റേ ചെറുപയറും കഞ്ഞി പോയിരുന്നിരുന്നു. രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം അമ്മരുതെന്നൊക്കെ അറിയാലോ. ഇത്ര മീൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാതെ മീനിന്റെ മണമില്ലാതെ ചോറ്. അതെ. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കി, ഞാൻ നമ്മളെ അമ്പാടിയേട്ടൻ്റെ ഹോട്ടൽ അമ്പാടിയേട്ടനല്ലേ ഓരോ മോനല്ലേ ജയൻ, അമ്പാടിയേട്ടൻ്റെ മോൻ ജയൻ ഓനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യമാക്ക്, നീ എന്തെങ്കിലും ഉണക്കിന്റെ പറവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അമ്മ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ 2-3 ദിവസം കൊണ്ടുകൊടുത്തു. 4-ാം ദിവസം നോക്കുമ്പോ പെങ്ങ പിടിച്ചത്. എന്താ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്കന്നെ വരുന്നു. എന്താ കഥ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറോട് ഇതൊന്നും ശരിയായില്ല, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം നിന്നാൽ മതി അല്ലെ ഇതാകുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ 2-3 ദിവസം നിന്നിന്. പിന്നെന്താക്കി എന്നെ വിളിച്ചു. അതെ നീ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മോളിൽ തുള്ളിരി ചാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പെങ്ങളെ വിളിച്ചു. അതിന് പറഞ്ഞു നീ നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോട്, പിന്നെ അമ്മ എന്തോ ആക്കിയറില്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ കഥ. പിന്നെ അതിനൊക്കെ രസം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് തന്നല്ലേ, ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്ന് ചെറിയ പെങ്ങളെ വിളിച്ചോള്. ഓള് വന്നു, റൂമെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയാക്കി, മറ്റേ തുണിയെല്ലാം ഇല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ ചാറിയിട്ട് എല്ലാം ഇതാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ച്. അമ്മ ഓർഡറിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറുന്ന സമയത്ത് ഇവള് നല്ല ചൂട് ചെറുപയറും കഞ്ഞിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. വെള്ളിക്കൊത്തേട്ടി അമ്മ വന്നിട്ട് കേറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് കണ്ടു. നരകത് കണ്ടാമല്ല എപ്പോഴും തന്നെ പാർക്കി ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഇവക്കൊന്നും മനസ്സിലായി. ഇവള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, വേഗം നിങ്ങൾ ഇത് കൈക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പുറം നിന്റെ ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കരുത്. ഓള് പിന്നെ ആകെ ചൂടല്ലേ. ഞാനവിടെ ആടിനും പയ്യനെല്ലാം കളക്കിട്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമഡി. തുടങ്ങിയ മോളാൻ കുമാട്ടനുണ്ടാ ഇതതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തരിയുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ വെളി വരുമ്പോ പേറിയിട്ട് വന്നിട്ട് തരിയുന്നത് മോനെ. ശരിയാ സൗണ്ട് മിനിയാ തന്നെ കണ്ടിന്, ബൈക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടു തന്നെ. പൈസ വെച്ചിട്ടാ ചക്ക കാണണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പൈസക്കന്നെ മോനെ എന്റെ പെൻഷന്റെ പൈസ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. നല്ലോണം കുടിക്കുന്നില്ലേ? നല്ലോണം കുടിക്കണം മോനെ. അതിൽ പേറണം. അതല്ലേ ഓള് പിന്നെ പോയിട്ടില്ലത്. ഓളോളെ വീട്ടില് പോയിന് മോനെ. 1 മാസമായി മോനെ പോയിട്ട്. 1 മാസമായി. 2 ദിവസത്തേക്ക് ഓളെ അമ്മ വലിച്ചെന്റെ തറവാട്ടിൽ തെയ്യുണ്ട് വരും. അങ്ങനെ അതിന് നോക്കിയിട്ട് വരാറിട്ട് പോയത്. ഇന്നേക്ക് 1 മാസമായി. എന്തെന്നാക്കല് വിളിക്കലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പോയെങ്കിലേ വിളിക്കൂ, ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ വിളിച്ചെങ്കിലും ബിജു. ആ ചെക്കൻ ചെറിയ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കടല്ലേ. അയ്യോ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അന്നടം മംഗലത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ടേബിളിന് മോട്ട് കറി അടക്കം അങ്ങനെ മറന്നില്ലേ? അത് വതക്കുന്ന കറി മോളിട്ട് മറന്നില്ലെങ്കിൽ വീട് ഉണ്ടാകുമ്പോ അടുപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് തല്ലല്, തല വിളിച്ച് വലിക്കല്, ചെവിയിൽ കൂക്കല്, ഇതെല്ലാം ചെക്കൻ്റെ
പക്ഷെ ഇല്ല എനിക്ക് ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോ ഒരു എന്തോ ഒരു പൊന്നാരാണ് അതന്നെ. വേറെ ഇവരെ കൊണ്ട് വലിയ ദ്രോഹമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഊനെ കൊണ്ടാ കുമാരട്ടോ? അയ്യോ ഓനെ കൊണ്ട് ദ്രോഹേ പോലെ. എന്തായാലും രാവിലെ പോകുമ്പോ കേക്കണോ, രാവിലെ ആകുമ്പോ കുളിച്ചിട്ട് കൊറിയും തൊട്ടിട്ട് രണ്ടേരം തെച്ചിട്ട് പോകും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ മോനെ നിലം അളന്നുകൊണ്ട് വരും. എന്തെന്നാക്കല് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറേ തായി വരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ ബൈതു ഞാനവന് പറഞ്ഞ വേണിപ്പിച്ചാലും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പായിട്ട് ചുരുണ്ടുപ. ഉവൻ രാത്രിക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ പൂച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉവൻ രാത്രിക്ക് വന്നിട്ട് ഇതവനെ രാത്രിക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നെടുക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പൊരിച്ചിട്ട് പര വലിച്ചിട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇടല് പോലെ. നിങ്ങളെ എന്നാ പടഞ്ഞിട്ടില്ല തലക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് സത്യൂടെ ഞാൻ കുടിക്കില്ലമ്മേ, ഞാൻ ജന്മത്തിൽ കുടിക്കില്ലാണ്. അത് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ കടന്നില്ല, അപ്പൊ ബേജാറായിട്ടുണ്ടാവും. ആർക്ക്? അവർക്ക്. അല്ല എന്നാലും സാറിലല്ലേ എന്താണല്ലേ തലക്ക് സത്യം ചെയ്താലും കുടിക്കില്ലല്ലോ, കുടി നിർത്തുമല്ലോ അതിനോടെ. കുടി നിർത്താനാ ഓനാ? ഏത് കാലായി മോനെ എന്റെ പറപ്പിന് തച്ചിട്ട് തത്തി വിടുന്ന തല വിണ്ടു വളക്കുന്നുണ്ട് തല. ഞാൻ പറയാലോ, ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാനവനെ കൊണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളല്ലേ ആ മറ്റേ കുളത്തിനടുത്ത് പിന്നോട്ടല്ലേ, കൊല്ലം പിന്നോട്ടൻ. ഓര് മറ്റേ ഇവിടെ കൂടലമ്പലം ഇല്ലേ കാസർഗോഡ്, ഒരു കൂടൽ അമ്പലം. ആടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആടത്തെ കൈക്കൊരു ചരട് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. അതിനോട് കുടി നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഒരു 5-6 മാസമായില്ലേ, തീരെ കുടിയില്ല. ഒന്നുമില്ല. നല്ല മല വീട് നോക്കുന്നതാക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു കുടിയും കാര്യം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുമാരട്ടനെ കൂടി കൊണ്ടുപോയില്ല അവിടെ. ആരവനെ? കുമാരട്ടന. ഊവനെ ചരട് കെട്ടാനാ? ചരട് കൈക്ക് കെട്ടിയെങ്കിലേ ഊന് കെട്ടാനാ? കമ്പക്കയറ് കെട്ടിയാ നിക്കുവാൻ. പിന്നാലെ ഈ ചരട് നീ വേർന്ന് മറിയുവാനെ. അന്നലും നോക്കായിരുന്നല്ലേ എന്ത് നോക്കല്? അല്ല എന്നാലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ എന്തുമില്ല, നീ ഒരു ഇതാക്കിയതാ. അല്ല പിന്നെ അരിവനെ ഹലോ, ആ മുത്തേ പറയടാ. ഞാനുണ്ടാ ബെല്ലിമേരടാ. ആ ഇല്ല പുറത്തേ എന്താടാ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ അത് അച്ഛനും മോനെ കലമ്പായിക്കൊണ്ടായിന്. അതേടാ ഇല്ല വണ്ടി സൂര്യ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല വണ്ടി അയ്യാ ഞാൻ ഓന്റെ സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നത്. എന്തെന്ന് പറ്റത്? എനിക്ക് നട വെക്കുന്നല്ലോ അയ്യാ അല്ല ആ ചെക്കൻ്റെ എന്താ അവസ്ഥ? ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സൂര്യനെ വിളിക്കുന്നത്. എവിടെ എടാ സൂര്യ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കട്ടാക്കറോ? സൂര്യ വിളിക്കുന്നു. ഹലോ, ആ എന്താടാ? ആ രത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് പിന്നല്ലേ ഞാൻ മൻസൂർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആർക്കും എന്തു ആയി? അങ്ങോട്ടാണ് മംഗലാരം ഉണ്ടായ എന്താ പറ? എന്തമ്മേ ഞാൻ ആക്കേണ്ടത്? പോയാ ആയിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നു. നീ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നീ അവിടെ വരാം, ക്ലബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേട്ടാ. ഞാൻ വലിയ വരാട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പം വരാം. ക്ലബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേമ്പാ. ആയി പോയിന്ന് കൺഫേം ആയാ? അല്ല ആ ചെക്കൻ്റെ എന്തൊരു ഞാൻ വരുന്നു കേട്ടാ. ഒന്നുമില്ലപ്പാ, അത് ആ നാരാട്ടന് ആ ചെക്കൻ തച്ചിട്ട് വരുന്നേ. ആ ശിവേഷില്ലേ മോൻ തച്ചിട്ടു. എന്നിട്ട് ഇതും ആയില്ലോ മോനെ? ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നും പറ്റപ്പോ. ഞാൻ വരുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടാ. പോന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇല്ലേ മോനെ, നീ പിന്നെ പോന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയത് കിട്ടുക. ഹലോ, ഞാൻ സൂര്യനെ വിളിച്ചിട്ടോ ക്ലബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞേ. നീ വേമ്പാ കേട്ടാ. അത് കള്ളനടന്ന് കൊണ്ടുവന്നു മറ്റേ ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് ഹോമില്ലേ ഒരുമേല്, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു. ആയി വേമ്പാ
ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വരുന്നല്ലേ കേട്ടാ. ഇല്ല കേട്ടാ ഞാൻ വരുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടാ. ഇല്ല ഞാൻ നോക്കും കേട്ടാ. ഞാൻ കാനത്തൂർ ഒരു പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡ്രൈവർ. അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ. അത് നോക്കിട്ട് പറയട്ടെ. വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടാ. കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീർക്ക് അങ്ങോട്ട് പാട്ടുവാ. വരും എന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് നീക്ക് തരാൻ. എന്ത് എനക്ക് വേണ്ട 15 പൈസ എന്തിന്? കൊറേ ചെലവില്ലേ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. അതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായാ മതി. നിങ്ങളില്ലേ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക്. ഇങ്ങോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക്. അധികം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മാ മണിക്കാൻ വേണ്ട. ഞാൻ പോകുന്നു എന്താണല്ലേ കേട്ടാ. ഞാൻ വരും കേട്ടാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുപത് ഇങ്ങോട്ട് അത് വെക്ക്. വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞി കേട്ടാ. വരാ കേട്ടാ. ഇത് കന്നിമൂലല്ലേ? അത് കന്നിമൂല. അപ്പൊ ആടെങ്ങനെ പട്ടിക്കൂടാവോ? ആടാകാ നായ്ക്കൂടാകാ. അത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പണി. നായ്ക്ക് കേടി നിന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പണിയത്. ഞാനിതൊന്നും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്. കഴിഞ്ഞ വരത്തില് 10-50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആക്കിയത്. അപ്പൊ ഒരു രാശിക്കാരനാ, കുറ്റിക്കാരനാ. ആരോ വന്നിട്ട് ആടെ ആവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അത് ആയിക്കൂടെയും ഇതിപ്പോ രണ്ടാം പണി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലപ്പാ. ഇപ്പൊ നോക്കണം എല്ലാം പൊളിച്ച് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ കെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊളിച്ചിട്ടുവോ വരുന്നല്ലേ കേട്ടാ. ഞാൻ വരാം. വിളിക്കാം കേട്ടാ. വിവരം പറയണ മോനെ. വരും കേട്ടാ. വരാം. വിളിക്കണ മോനെ. വരുന്നല്ലേ ആയി മോനെ. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വന്നല്ലോ പോയിക്കാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരുക്കും മംഗലായിനെങ്കിലേ പാപത്തിന് എത്ര ആയി പെണ്ണ് നോക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞി. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇട്ടൻ എന്തെന്ന് ആക്കല്. ഭഗവാനെ കുഞ്ഞിക്ക് എടുക്കാൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കില്ലേ. കുമാരൻ കള്ള് കുടിക്കുന്ന പണിയെടുത്തിട്ട് ഓഹോ തുടങ്ങിയ ചക്ക. നീ ആരോട് നീ പറഞ്ഞത്? നീ നൊടിയാണ്ടായിരുന്നു. നീ നൊടിയാണ്ടാ. നീ മുണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലത്തോളെ നിന്റെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പോയി. എത്ര സ്നേഹത്തിലിടാ ഓൻ എന്നോട് മിണ്ടീനി. നീ മിണ്ടീനോടാ ഇതുവരെ എന്നോട്? പെൻഷനും മറ്റെല്ലാം കിട്ടുമ്പോ പറ്റി മോക്ക് ഓക്കെന്നെ കൊടുക്കും ഞാൻ. ഓളെന്നെ നോക്കുന്ന ഓളെന്നെ നോക്കുന്നു. ഓക്കെന്നെ കൊടുക്കും ഞാൻ. നീ 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 കിട്ടിയ പെൻഷൻ കിട്ടിയാലും കട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നീ കള്ളു കുടിച്ചാലാടാ നാറി. ഞാൻ നോക്കും. നൊടിയാണ്ട് നീ അവിടെ നിന്നോ. നീ എന്ന് കുടി നിർത്തുന്ന അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരും. കുടിതാ ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തി കുടി. എനിക്കില്ലേ കള്ളും വെള്ളവും നല്ല വലുത്. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയാണ് വലുത്. ഞാനോ നിക്ക് വലുത്? ഏത് കാലത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വലുത്? എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയാണ്. എന്റെ അമ്മയില്ലേ എന്റെ ചങ്ങാതിന്റെ അമ്മ. മനസ്സിലായാ? ഞാൻ നിങ്ങളിതാ തലക്ക് കഴിച്ച് സത്യം ചെയ്യാം. അയ്യോമേ നീ എന്റെ തലക്ക് കഴിച്ചമ്മേ. നീ വെച്ചിടത്തോളം മതിയമ്മ. നീ എന്നെ കുടിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് തിരക്കില്ല. ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ എനിക്ക് പെൻഷൻ പൈസ തന്നെ തന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം. കുടി ഇന്നത്തോടെ നിർത്തി. നീ മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്നോ. എനിക്ക് അയ്യമ്മേ നിന്റെ അനേവാരോത്. നിന്റെ അടുത്ത് 1 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആർക്കിടാ ഉറുപ്പ്യ? ആർക്കിടാ? കള വല്ലോടെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു. Thank you. പ്രിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരുമയുടെ സ്നേഹാദരം നൽകുകയാണ്. പ്രണയവിലാസം ഒരു സർക്കാർ ഉൽപ്പന്നം കിരാത എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് അമേച്വർ തെരുവ് നാടക നടൻ ശ്രീകാന്ത് ചിക്കവന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരുമയുടെ ട്രഷർ ശ്രീ അജിത്ത് സ്നേഹോപഹാരം നൽകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഇത് ഈ നാടിന്റെ ഉത്സവമാണ്.
ആഘോഷമാണ്. ഇത് വർണ്ണപ്പകിട്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണോ ഉത്തരവാദിത്തമാണോ എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കലാപരിപാടി വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദി വിട്ട് മറ്റ് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. കലാവേദിയിൽ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചിക്കുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സ്നേഹാദരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമയുടെ ട്രഷറർ ശ്രീ അജിത്തിനെയും വേദിയിലേക്ക് സമയക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമയുടെ ട്രഷറർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ചന്ദ്രൻ അവർകൾ എന്നിവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം ഈ നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുക. ഇത് ഈ നാടിന്റെ ഉത്സവമാണ്. അടുത്ത ഏതാനും നൃത്ത ഇനങ്ങളോടെയും സിനി ട്രാക്ക് ഗാനമേളയോടുകൂടിയും ഈ കലാവിരുന്ന് ഈ വേദിയിൽ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരുമയുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. വേദിയിൽ പേർ ഡാൻസുമായി നമ്മുടെ പ്രിയ കലാകാരികൾ അമിത പ്രകാശ് ആൻഡ് അമൃത പ്രകാശ്. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
പെണ്ണോടിടയും മുളതപതാളം താങ്ക് യു. വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ സംഗീതമഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് ദിവ്യ അച്യുതൻ. മനോഹരമായ ഗാനത്തിന് ശബ്ദം നൽകുകയാണ്. ഹലോ, Ah
അച്ഛന് കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനെ നെഞ്ചോരം ഡോലുണ്ട് ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടുമ്പോ കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേരാക്കാൻ നല്ലാട്ടക്കാരുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെണ്ടേ പൊട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നേ ജില്ലം ജില്ലല താങ്ക് യു. അടുത്ത രണ്ട് നൃത്ത ചുവടുകളോടെ രണ്ട് സിനി ട്രാക്ക് ഗാനമേളയോടെ ഇന്നത്തെ ഈ കലാവിരുന്ന് ഈ വേദിയിൽ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയ കലാകാരൻ ശ്രീ വിനിത്തിനെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Hello. இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லாருக்கும் என் மீது கண்கள் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ குயிலின தேடி குதித்து பாயும் மாறா பட்டு குப்பாயக்காரா നിന്നോടു ഞാനും കിന്നാരം ചോദിക്കാം കുയിലിനെ തേടി കുതിച്ചു പായും മാറാ പട്ടുകുപ്പായക്കാരാ നിന്നോടു ഞാനും കിന്നാരം ചോദിക്കാം അലരെ ഗോവിന്ദ അങ്ങാടി പാട്ടിന്റെ വേളന്ത അലരെ ഗോവിന്ദ അങ്ങാടി പാട്ടിന്റെ വേളന്ത ഇനി മിന്നടിക്കും വേഗത്തിൽ മിന്നിമിനിങ്ങും ഗോവിന്ദ സങ്കടത്തി പാകത്തി മംഗളമരുളും ഗോവിന്ദ പോലോ രാധേവ ഓദിത്തിത്താരം കൊട്ടെന്നാൽ നേരെ നെഞ്ചിൽ തുള്ളാട്ടം ഗോവിന്ദ ആനന്ദ ഗോവിന്ദ ആലോല തെരോട്ട ഗോവിന്ദ ആനന്ദ ഗോവിന്ദ ആലോല തെരോട്ട ഗോവിന്ദ దేవుడా ఏழுమల్లె దేవుడా చూడుడా ఎంగ వక్కం చూడుడా దేవుడా ఏழுమల్లె దేవుడా
சக்தியெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தினாலே சொர்க்கம் வரும் இந்த மண்மேலே தேவுடா தேவுடா எல்மலை தேவுடா சூடுடா சூடுடா எங்க பக்கம் சூடுடா അടിയിൽ കൂടി വീട്ടുപറമ്പേ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പറമ്പത്തോരു ചേനത്തണ്ടൻ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്തു വന്നപ്പോ കുറുവടി പോലൊരു ചെറുവടി കണ്ട് നമ്മെ വന്നേ ഞാൻ അടിയിൽ കൂടി വീട്ടുപറമ്പേ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പറമ്പത്തോരു ചേനത്തണ്ടൻ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്തു വന്നപ്പോ കുറുവടി പോലൊരു ചെറുവടി കണ്ട് നമ്മെ വന്നേ ഓദിത്തിത്താരാദിത്തിത്തൈ വെള്ളക്കാരൻ സായിത്താമൻ വല്ലാത്തൊരു സൂത്രക്കാരൻ പേരോട്ടം പോലും ജീവൻ കൂടിപ്പായണത് വെള്ളക്കാരൻ സായിത്താമൻ വല്ലാത്തൊരു സൂത്രക്കാരൻ പേരോട്ടം പോലും ജീവൻ കൂടിപ്പായണത് ഓദിത്തിത്താരാദിത്തിത്തൈ ഓദിത്തിത്താരാദിത്തിത്തൈ കാരുവരത്ത നട്ടാരി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ മൈത്രേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടോറും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കാരുവരത്ത നട്ടാരി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ മൈത്രേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടോറും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഓദിത്തിത്താരാദിത്തിത്തൈ ഓദിത്തിത്താരാദിത്തിത്തൈ തക 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 ദിത്തൈ തക ദൈദൈദോ തക 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 ദിത്തൈ തക ദൈദൈദോ. താങ്ക് യു. അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ആവണി മനു, ശ്രീനിധി സുരേഷ്, നിവേദ്യ ഉദയൻ ആൻഡ് കീർത്തന ഉദയൻ. അടുത്ത ഒരു നൃത്തച്ചുവടോടുകൂടി ഇന്ന് ഈ വേദിയിലെ കലാസന്ധ്യ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. கதைய முடிக்க கொலைய தேடி கடிக்க நாறு நாரா உடம்ப கிழிக்க நடி தெருவில் சதற அடிக்க குடும்ப போல நசுக்கி எறிய புளிச்சடத்தோ தெளிச்சு நடக்க துண்டு துண்டா நறுக்கி எடுக்க துள்ள வச்சு உசுர எடுக்க சந்ததிக்கே அதிர்ச்சி கொடுக்க சகல வித வதைகள் புரியவே வெஞ்சின பொங்க விளையாட வர காஞ்சனா போல கண்ணு கோவத்துல செவப்பு கட்டிய மரம் போல விவசாயிக்க வர காஞ்சனா துடிக்கு கிடைச்ச நொடியில் சம்பவம் நடக்கும் கிச்சிட குன்ன பிடிச்சறிய போறா கதற குந்தன் கதை முடிக்க போறா வந்துட்டா சூற காத்த போல வராடா சவுக்கு போட்டு அடிக்க வராடா ஆணு பண்ணோ கலந்து வராடா
உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சா? சரி விடு. താങ്ക് യു. അടുത്ത ഒരു നൃത്ത ചുവടോടുകൂടി ഇന്ന് ഈ വേദിയിലെ കലാവിരുന്ന് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ നക്കിലയിൽ കാലം നമുക്ക് നൽകിയ വരപ്രസാദം പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ മന്ത്രമർമ്മരം വിമൂക വിലോലമായൊരു ശാന്തി തീർത്ഥം പോലെ ഒഴുകുന്ന ശാന്തിനഗർ ശ്രീ റവളനാഥ അമ്മനവറു മഹിഷമർദിനി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവ ചകസ്ര ചണ്ഡികായാഗ ഭൂമിയിൽ കലാവിരുന്നൊരുക്കിയ ഒരുമയുടെ ഈ വിരുന്ന് ശ്രവിക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ കലാസ്വാദകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണൊപ്പം ശിവശക്തി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് കാസർഗോഡിന്റെ പ്രിയ പ്രോപ്പറേറ്റർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരുമയുടെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുമയുടെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ഇനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നൃത്ത ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു തുളസീധരൻ ആൻഡ് പ്രണവ്. ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ, നിനക്കു വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ. ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ, നിനക്കു വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ. താരകങ്ങൾ കണ്ണുവെച്ച പാരിജാതമല്ലേ, താഴെ എന്റെ കൂടെ നഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ, തങ്കമെന്റെ കൺകവർണ്ണ പുണ്യം നീയലിക്ക് മുത്താരം മുത്തല്ലേ, ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാക്ക് മാറ്റി. പച്ച പരിഷ്കാരി പച്ച മലയാളി പുരുഷ മുതലാളി മദ്യം മദിരാശി വായെടുത്താൽ വായാടി വാക്കെടുത്താൽ വാക്കത്തി പോരെടുത്താൽ പോരാളി തോക്കെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബീറ്റെടുത്തിട്ട് റാപ്പടിച്ചപ്പോ തീപ്പൊരി തീ പിടിച്ചെന്റെ മൂട്ടിൽ മിന്നി നേരം കൊണ്ടൊരു മാതിരി കാറ്റടിച്ചപ്പോ കാട്ടുതീ കമ്പി തിരിയില്ലാത്തിരി തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് തീ കൊടുത്താലുല്ലാസ പൂത്തിരി പച്ച പരിഷ്കാരി പച്ച മലയാളി പുരുഷ മുതലാളി മദ്യം മദിരാശി വായെടുത്താൽ വായാടി വാക്കെടുത്താൽ വാക്കത്തി പോരെടുത്താൽ പോരാളി തോക്കെടുത്തിട്ട്
ബോംബെക്കാരാ. ജാവോ എന്ന് പറയണം. दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस. यह मेरा वाला डांस तो नाचू. यह मेरा वाला डांस तो नाचू. यह मेरा वाला डांस. എടാ മോനെ നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ. ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ടുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല. ഇവനെ തൊഴുവാനായും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണൽ വേണ്ട. DJ B on the mix. ലോട്ടെ ലാട്ടി മരുന്ന് കണക്കിന് വാച്ചി എടുത്ത് സുറുക്കെറുക്ക മുക്കാമോടം പോട്ടെ മാറിക്കൊടന്ന് കവത്തില് മാട്ടി പൊടിച്ച് പിസ്താസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ. പിസ്താസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ. താങ്ക് യു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമയുടെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കലാവിരുന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായതായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുകയാണ്.
പ്രിയമുള്ളവരെ, ശ്രീ റവളനാഥ അമ്മനൂർ മൈശാമതിനി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശ സഹസ്ര ചണ്ഡിക യാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ കലാവിരുന്നുകൾ ഒരുക്കിയ ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദിക്ക് തറവാട് കമ്മിറ്റിയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയും ഒരുക്കിയ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അനൗൺസ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ദിനേശൻ അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമ സംസ്കാര വേദിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്.